ولا تکونوا من المشرکین من الذین فرقوا دینہم وکانوا شیعا۔ تو مسلمان ہونے سے پہلے آپ کا مسلک کیا تھا؟ اب اپنے اس پورے عرصے میں جو آپ کو بقول جب آپ نے دین کو سمجھا، تو اس سے پہلے کے جو مرحلے تھے اس میں آپ متشکک یا ملحد تو نہیں ہوئے نا؟ نفس اسلام سے تو آپ کو مسئلے نہیں تھے، صرف یہ مسالک کی جو چیزیں آپ کو نظر آ رہی تھی ایسا ہی ہے نے جیسے فرمایا کہ المورد سے آپ نے ذکر کیا نا، المورد تو غامدی صاحب کا ادارے کا نام ہے میرے خیال سے۔ جی جی، گاندھی صاحب کے اچھا ادارے ہیں۔ نہیں، تو پھر اس کا مطلب یہ کہ آپ غامدی فرقے میں ہے نا؟ ہم تو اتنے دیر سے آپ کو مسلمان سمجھ رہے تھے، ابھی پتہ لگ گیا آپ غامدی فرقے میں ہیں۔ آپ کو غامدی صاحب کے اصولوں سے کیا اختلاف ہے؟ انہوں نے جو دین فہمی کے ہوں، اصول بیان کیے جس کے مطابق انہوں نے قرآن کو بیان کیا یا آپ سمجھتے، ان اصولوں سے آپ کو کوئی اختلاف ہے؟ آپ مجھے یہ بتا سکتے ہیں کہ محمد بن عبد الوہاب کی فکر کو یہاں پر برطانوی راج اور برطانوی سہارے، ٹھیک ہے نا، پر لانے سے پہلے ہفرے کے اعترافات، تو سارے اب یہ تو مطلب اسٹیبلش بات ہے نا کہ ابھی بھی یہ سارے بادشاہ انہی کی چمچے اور چڑکے ہیں۔ اور ماشاءاللہ اب تو دبئی میں آپ نے ماشاءاللہ مندر بھی تعمیر کرایا ہے، میں ابھی آؤں گا اصل جو دوسری طرف، ابھی تو میں جی جی، اس پہ نہیں جا رہا مندر پہ، تو میں تو وحدت الوجودی ہونے کی نظریں میرے نزدیک تو مندر اور مسجد اور میخانے جو ہے نا سب اسی کے ماننے والے۔ جب سب عاشق ہیں تمہارے نام کے، پھر کیوں جھگڑے ہیں یہ رحیم اور رام کے؟ ہم تو یہاں تک بات ہاں کرتے ہیں، لیکن ابھی میں ادھر نہیں جا رہا ہوں۔ تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اب محمد بن عبد الوہاب جس کو برطانیہ اور ان کی سازشوں سے ان کو یہاں لایا گیا، اس خلافت عثمانیہ کو توڑ کر اس کو ٹکڑے ٹکڑے کیا گیا، اس وہابی انقلاب سے پہلے اس پٹی پہ یہ شرک نہیں تھا جس کو آپ لوگ شرک کہتے ہیں۔ آپ لوگ یا وہابی لوگ جس کو شرک کہتے ہیں نا، یعنی وہابی کانسیپٹ آف تعبیر سے یہ شرک ہے۔ لیکن جب ہم شام جاتے ہیں، جب ہم مصر جاتے ہیں، وہ بھی سنی ہے، شام میں سنی ہے، مصر میں، لیکن اشعری سنی، اور ان کے نزدیک بالکل آپ آج بھی مولانا روم کے مزار پہ، آپ میں تو کہیں نہیں گیا ہوں لیکن آپ دوسرے لوگوں سے پڑھا سنا دیکھا، ترکی میں مرجع خلائق ہے۔ آپ رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ کے مزار پہ جائیں، مرجع خلائق ہے۔ شام کے اندر کتنے ایسے بزرگان ہیں جن کے مزارات مرجع خلائق ہے نا۔ تو ہم چلو عراق اور اس پہ تو وہ تو پکے مشرک ہو گئے وہ، کیونکہ وہاں پر شیعوں کے وہ امام علی اور ان سب کے مزارات پہ لوگ زیارت پہ جاتے ہیں۔ لیکن میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ سب لوگ، لیکن پہلے یہ حجاز کی پٹی پہ بھی عثمانی خلافت میں یہ سب کچھ تھا۔ یہ تو وہابی انقلاب نے کیا، کل اگر یہاں پر اشعری انقلاب آئے گا تو وہ دوبارہ سب چیزیں، بی بی زہرا کا مقبرہ انشاءاللہ اسی طرح تعمیر ہوگا، شیخین کی قبریں بھی اسی طرح تعمیر ہوں گی، پھر وہاں پر لوگ آئیں گے اسی طرح جس کو آپ لوگ شرک کر رہے ہیں۔ تو یہ تو کوئی مثال نہیں ہے نا کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ عرب میں شرک نہیں ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ اسی عرب میں جب ہم سعودی عرب میں دیکھتے ہیں شیعوں کا جو کی آبادی ہے پوری، وہاں پر مکمل شیعہ، آپ اسی طرح یہ عالی مدد کہہ رہے ہیں، اسی طرح وہ ماتم داری کر رہے ہیں، تو وہ تو شرک ہوا آپ کی نظر میں۔ اچھا پھر ہم جب اب آتے ہیں ہم، یہ دبئی والوں نے جو آپ کو مندر بنا کے دیا تو وہ بھی شرک نہیں ہے آپ کے نزدیک؟ تو حجاز تو شرک سے بھر گیا اب تو، یعنی جی ہم میں صرف نے وہابی عقیدے والوں کو نکال لیں گے تو شرک تو ہے جس کو آپ شرک کہہ رہے ہیں۔ آپ لوگوں کے کانسیپٹ آف شرک جو ہے نا اس کا وہ وہابیوں سے بھی مجھے لگتا ہے وہ اگلی اس پہ ہے، منزل پہ۔ کے لیے کیا شرک ہے؟ تیار ہوں، لیکن شیعہ اور سنی میں ایک ایک شرک بتائے نا، کیا شرک ہے؟ مجھے بالکل احساس ایسا دلا ہی۔ دیں۔ اچھا میں ایسے ایسے یو ٹرن لوں گا، آپ پریشان ہو جائیں گے کہ یہ بندہ ابھی کیا کہہ رہا تھا اور ابھی کیا ہو گیا۔ اب آپ مجھے بتائیں کہ شرک کی کیا ڈیفینیشن ہے؟ شریوں کے ساتھ تو میں رہتا ہوں نا، ہم ان کو ٹھیک سمجھتے ہیں، باتیں ہوتی ہیں، ٹھیک 35 ایئر سے رہ رہا ہوں۔ ان کا تو جو شرک کرتے ہیں وہ ایک ہی چیز میں شرک کرتے ہیں، جو سیدنا عیسیٰ کو بیٹا مانتے ہیں، لیکن وہ بیٹا بھی ان سے ایکسپلین، ان سے بات کرے نا، ان کو کہنا آپ شرک کر رہے ہیں، تو ان کا وہ دل نہیں کرتا ہے مانتے، اس بندے کو میں گولی مار دوں۔ وہ یہی کہتے وہ یہی کوئی دل، روحانی سا یہی بیٹا یہی بناتے یہی ہیں۔ یہی رانجھا صاحب، یہی دل بیرلیوں کا بھی کرتا ہے، یہی شیعہ کا بھی کرتا ہے، جب آپ کہیں گے نا وہ کہیں گے ہم آپ کو گولی مار دیں گے۔ جس چیز کو ادھر امریکہ میں گاندھی صاحب حرام سمجھتے ہیں، میں اس کو حلال سمجھتا ہوں، میں اور میرے بچے کھاتے ہیں۔ سلام اور آداب، امید ہے آپ سب دوست احباب خیر خیریت سے ہوں گے۔ آج میں ایک نئے پروگرام اور ایک بالکل نئی شخصیت کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ ہم نے اپنے چینل پہ مختلف الخیال، مختلف العقائد، مختلف الفکر، مختلف مسالک کے اہل علم، اسکالرز، دانشور حضرات کو دعوت دی اور ان سے مختلف ٹاپکس پہ ہم نے سوالات کیے، اور دوست احباب نے کافی پسند کیا ان موضوعات کو، ان شخصیات کی گفتگو کو۔ تو پھر ہم تلاش میں رہتے کہ کوئی ایسا شخص جو ایک اپنی تحقیق سے کوئی نتیجے پہ پہنچا ہو، موجودہ مسالک میں سے کسی مسلک سے اس کا تعلق بنتا ہے یا نہیں بنتا، اس سے ہمیں کوئی سروکار نہیں۔ تو اسی سلسلے میں کافی عرصے سے میں فیس بک پہ خاص طور پر دیکھ رہا تھا کہ ایک شخص بہت دانشورانہ گفتگو کرتا ہوا نظر آتا ہے، اور کبھی کوئی ان سے سوالات وغیرہ بھی لوگ کرتے تھے۔
تو میری خواہش تھی کہ میں ان سے رابطہ کروں، ان سے میری گفتگو ہو، میں اپنے چینل کے لیے ان سے ٹائم لوں۔ تو میری خوش قسمتی یہ ہے کہ محترم جناب احسن شریف رانجھا صاحب سے رابطہ ہوا اور دعا سلام ہوئی، تو پھر ان کے سامنے یہی کہ بھئی ہم کچھ طالب علمانہ سوالات کے ساتھ آپ کے ساتھ بات کرنا چاہیں گے۔ تو سر کی بڑی مہربانی ہے کہ انہوں نے طالب علم کو عزت بخشی اور گفتگو کے لیے انہوں نے ٹائم دیا۔ تو سر آپ کو بہت شکریہ۔ اور آ، میں اپنے سننے والوں کو، دیکھنے والوں کو یہ بتاؤں کہ آپ کا میرے خیال سے کوئی چینل وغیرہ ابھی نہیں ہے، لیکن فیس بک پہ آپ کافی ایکٹیو ہے، کافی چھوٹے چھوٹے جملوں میں بہت سی باتیں لکھ جاتے ہیں، کچھ اس سے دوست ناراض بھی ہو جاتے ہیں، کچھ لوگ خوش ہو جاتے ہیں، وہ ایک چلتا ہے، ایسی بات ہے۔ ہر بندے نے خوش بھی نہیں ہونا ہے اور ہر بندے نے ہمیشہ ناراض بھی، یعنی ہر کسی کو ناراض بھی نہیں کر سکتے اور ہر کسی کو خوش بھی نہیں کر سکتے۔ تو یہ ہوتا ہے، تو آپ کے چھوٹے چھوٹے جملوں میں بہت میں نے دیکھا کہ آپ نقد کرتے ہیں، کئی نشتر چلا دیتے ہیں طنز کے بھی، اور علمی تنقید بھی فرما رہے ہوتے ہیں۔ پھر آپ کی گفتگو میں نے سنی، تو میں نے کہا کہ دوست اگر آپ کو فالو کرنا چاہیں، آپ کی مزید آپ سے مستفید ہونا چاہے، تو وہ پھر آپ کے فیس بک سے ہی آپ سے انشاءاللہ مستفید ہوا جا سکتا ہے، ایسا ہی ہے؟ جی 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 سر، بالکل، بہت شکریہ۔ ایسے ہی ہے۔ لیکن میں حاضر ہوتا ہوں ہر ٹائم، کیونکہ یہ میری ذمہ داری بھی ہوتی ہے کہ جو بات میں کرتا ہوں، میں اصل میں وہ جو دو فکرے ہوتے ہیں نا، اس کے پیچھے پوری ایک بک یا قرآن ہوتا ہے یا بہت لمبی بات ہوتی ہے، تو وہ جی تو میں متوجہ کرنے کے لیے کرتا ہوں کہ لوگ بالکل۔ آگے اس کو موضوع بحث بناتے ہیں اور ڈسکشن ہوگی، تو وہی وہی ہے۔ لیکن میں فون پہ، زوم پہ، ہر جگہ پہ حاضر ہوتا ہوں، اگر کوئی سوال کرنا چاہے، کوئی مکالمہ کرنا چاہے تو میں اویلیبل ہوتا ہوں، اور یہ میری ذمہ تھینک داری ہوتی ہے کیونکہ میں ایسی پوسٹیں کرتا ہوں جس سے وہ سچ ہوتا ہے، اور سچ ویسے ہی زخمی کرتا ہے، ہر کسی کو ہی کرتا ہے، مجھے بھی کرتا ہے اگر میرے متعلق بولا جائے تو وہ بالکل۔ اس کو بیک کرنا جو ہے وہ ایک فرض بن جاتا ہے کہ اس کے آنسر کرو کہ کیا ہے اس میں چیز۔ تو سر میں بس یہ چاہ رہا تھا کہ مجھے تو یوں لگا آپ کو سنتے ہوئے کہ آپ کا کوئی موجودہ جو ہمارے ہاں مسالک یا فرقے یا مکاتب ہیں، مجھے سمجھ میں نہیں آ رہے کہ آپ پتہ نہیں کس کی طرف آپ کا رجحان ہے، کیونکہ آپ جو زیادہ تر باتیں کرتے وہ کہیں نہ کہیں سب کے اوپر اس کے نشتر چلتا ہے یا اس سے اوپر آپ کی تنقید واضح ہوتی ہے۔ تو بس میں یہ چاہ رہا تھا کہ آپ چونکہ صاحب دانش، صاحب مطالعہ شخصیت ہیں، اور بہت گہرائی سے مجھے لگتا ہے کہ آپ نے چیزوں کو دیکھا پڑھا ہوا ہے، تو میں نے سوچا کہ تھوڑا سا آپ کے ساتھ اس مسئلے پہ بات کروں کہ بھئی یہ جو اسلام میں جو مختلف گروپ بندی فرقے بنے، تو جی آپ کا اپنا کس گروہ فرقے سے تعلق ہے یا پہلے تھا، اور آپ کہاں پہنچے ہیں؟ پہلے یہ تھوڑا سا ہم حاصل کر لیں، پھر ہم یہ چلیں گے کہ بھئی آپ اگر ان مسالک سے جان چھڑا چکے ہیں تو پھر مسالک کیا ہیں، اور ان کے اوپر تھوڑی سی میں بات کرنا چاہوں گا۔ میں اقلیت ہوں اور بہت تھوڑی تعداد ہے ہماری، ہم مسلمان ہیں، میں بھی مسلمان ہوں، میرا کسی فرقے سے کوئی تعلق نہیں ہے، میں اسے گناہ سمجھتا ہوں۔ جس لیول کے فرقے بنے ہوئے ہیں لوگوں کے اذہان میں تو نہیں جھانکا جا سکتا، لیکن جو میں تو اس چیز پہ بات کروں گا جو سامنے مجھے نظر آتی ہے، عقل بھی دیکھتی ہے، بصیرت اور آنکھوں سے بھی نظر آتی ہے، تو میں اسٹرکٹلی مسلمان ہوں، اور اس کے میں فائدے نقصان بھی بتا سکتا ہوں کہ یہ جی سب سے آسان ہے، اس کے لیے نہ کوئی جھوٹ بولنا پڑتا ہے، نہ کوئی ڈرامے بازی کرنی پڑتی ہے، اور زندگی بھی آسان، میں یہ میرا پوائنٹ ہے، زندگی بھی آسان رہتی ہے اور آخرت بھی جو ہے نا وہ آسان رہتی ہے، لیکن اس کو بتانا اس دنیا میں نا بڑا مشکل ہے یہ، کیونکہ اکثر جگہوں پہ نا ایسے ہوتا ہے کہ لوگ پوچھتے ہیں آپ سے کہ آپ کا کس سے تعلق ہے، تو میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ میں مسلمان ہوں، تو وہ 3 4 5 دفعہ ان کو پوچھنا پڑتا ہے، نہیں نہیں میرا یہ نہیں مطلب، آپ شیعہ صحیح۔ ہیں یا آپ قادیانی ہیں یا آپ سنی ہیں، اور اس پہ کافی لطیفے بنے کہ اچھا۔ بنتے ہیں ہم
गांधी साहब का प्रोग्राम मैं करवा रहा था इधर न्यूयॉर्क में एक यूनिवर्सिटी में। तो वहाँ वो हॉल सेट करने के लिए, रेंट करने के लिए हम गए, शॉर्ट्स है। तो वहाँ जो उनका नुमाइंदा था ना, एक लड़की थी जिससे हमने सारे मामलात करने थे, स्टेज किधर रखना है, ये किधर करना है। तो उसके साथ एक टेक्नीशियन था, वो पाकिस्तानी था। तो वो मुझसे पूछता है, पता चला पाकिस्तानी है, तो हमने अपनी वो पंजाबी में उर्दू में बात शुरू कर दी। वो गोरी भी साथ बैठी थी। तो उसने कहा ये कौन आ रहा है? मैंने कहा जी गांधी साहब आ रहे हैं। तो वो कहता है दूसरा, गांधी साहब किस मसलक से तल्लक रखते हैं? मैंने कहा मुसलमान। कहता है नहीं नहीं, उसको समझ ना आई कि पहली दफा उसने सुना होगा, या लोग अक्सर ऐसे रिएक्शन देते हैं। तो मैं, वो कहता है नहीं नहीं, मैं ये नहीं पूछ रहा, मैं पूछ रहा हूँ, मुझे पता चला है कि वो कादियानी है। मैंने कहा नहीं, मुसलमान है। कहते हैं "नहीं, आपको समझ नहीं आ रही"। वो मुझे कह रहा है आपको समझ नहीं आ रही मेरी बात की। मुझे ऐसा लगता है वो शिया है कई बातों से। तो उसने ना कोई जितने मसलक हैं सारे गिनवा दिए। तो बाद हम्म। में उसे मैंने समझाया, मैंने कहा एक ये अकलियत है, लेकिन एक फिरका मुसलमान भी है जो किसी फिरके में शामिल नहीं है। तो जाहिर है कुरान को शौरी सतह पे थोड़ा बहुत समझा है, वैसे तो मेरी इतनी एजुकेशन नहीं है। तो उसमें मुझे तो वो फिरका प्रस्ती मुशरिकों का काम है, अल्लाह की बात से मैं तो बहुत डरता हूँ। और दूसरी बात ये भी है कि मुझे कोई ऐसी चीज नजर नहीं आती। जाहिर है मेरे जहन ने दीन समझना है, मेरे जहन ने कन्विंस होना है, मेरा उसमें बाज दफा इख्तियार भी नहीं होता मेरे दिल का और दूसरी चीजों का। अगर आप तसब से पाक और ऑनेस्ट ईमानदार हैं, तो मुझे कोई ऐसी चीज नहीं नजर आती जो मैं मुसलमान रह के नहीं कर सकता। मतलब मैं मुसलमान रह के मातम कर सकता हूँ, क्योंकि मुझे उसकी समझ आई है। मुझे क्या जरूरत है एक लहदा वो ऐसी चीज बनाने की जिसमें आप एक दूसरे के दुश्मन बन जाते हैं। मैं ईद मिलादुन नबी मना सकता हूँ, मैं जो मर्जी है, आखिरी दर्जे में शिरक कर सकता हूँ मुसलमान रह के भी, मसलन ग्रुप का हिस्सा ना बनूं। ये एक जी। एक्स्ट्रा बर्डन डालने की क्या जरूरत है? हो सकता है सही। वो अल्लाह की जो आयत है वो हम मुसलमान तो नहीं समझते, वो वाकई सच हो कि मुशरिकों का काम है। तो मैं तो यानी आप वो अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान हूँ स्ट्रिक्टली। सही, यानी आप वो इशारा कर रहे, वला तकून मिनल मुशरिकीन मिनल लजीन फर्रकू दीनहुम व कानू शियान की तरफ, कि जी जी मुशरिकीन में से मत हो जाओ, यानी वो लोग जिन्होंने दीन में तफरका किया और वो गिरोहों में बढ़ गए। जी अच्छा जी खैर, जी। लेकिन ये कि रांझा साहब, हमारे यहाँ तो जाहिर सी बात है, आप दुनिया भर में बंदा किसी भी मुसलमान घराने में पैदा होता है तो किसी न किसी मसलक का घराना होता है। तो मुसलमान होने से पहले आपका मसलक क्या था? मुसलमान होने से पहले मेरा मसलब कोई नहीं था। मैं अच्छा। बरेलवस्तान में पैदा हुआ हूँ, और अच्छा। उसके गढ़ में है। हम मंडी बहुत दिन से तल्लक रखते हैं। और अच्छा। अच्छा। जी, हमारे जो गेस्ट हाउस था बहुत बड़ा, पॉलिटिक्स से हमारे बादशाह साहब का तल्लक और हमारी फैमिली का। तो उसके अंदर ही एक उसकी सही। दरबार था छोटा सा। अच्छा, ठीक। तो यानी हाँ सुन्नी मुसलमान। जी, सुन्नी सही। मुसलमान, लेकिन मैंने पूरी जिंदगी दीन नहीं माना। मुझे वो उसकी ठीक। कोई बात बाय बर्थ ही ऐसे था। मुझे उसकी कोई बात अच्छी नहीं लगती थी, सवाल बड़े उठते थे, और कोई बंदा जवाब नहीं देता था। ये मैं प्राइमरी स्कूल से बात कर रहा हूँ, जैसे नहीं अच्छा। अब शऊर आया है मुझे थोड़ा बहुत। तो वो मैं मिनी सा ना मिलाद था इस, लेकिन मुझे पता नहीं था कि मैंने ये लफ्ज भी नहीं सुना था कि ये भी कोई चीज होती है मिलाद होना। तो तकरीबन 2010 तक, नहीं 63 की मेरी डेट ऑफ बर्थ है, तो 2010 तक मैं एंटी इनके रहा। लेकिन अल्लाह से मेरा बड़ा मजबूत रबता था, बहुत ही सीरियस। सही। मैं दीन को मैं नहीं मानता, ना ही मैं प्रैक्टिकली भी नहीं मानता था वैसे भी। और क्योंकि कोई बंदा मुझे मुझे मजाक लगता था ये पाकिस्तानी इस्लाम। तो 2010 के बाद, लेकिन मेरी बहसें बड़ी चल रही होती थी हर टाइम ना, टॉकेटिव था बड़ा, सोशल भी बहुत था। तो मेरी एक मेरे बहुत ही करीबी दोस्त है शिया
आलम ही उनको मैं कह सकता हूँ, बड़े नॉलेजेबल है। जामिया मुंतज़र से भी तल्लक है उनका। मेरे साथ रहते थे, मेरे पास आ गए और मेरे साथ ही उनको हमने जगह, पहले मेरे, मैं फैमिली के साथ था, वो सिंगल एक रिहायशम हमने रखी हुई थी सिंगल लड़कों के लिए, तो उसमें आ गए। तो उससे मेरी बात चल रही थी हिदायतुल मुत्तकीन पे। तो मैं मुझे दीन की ना कुरान की तो समझ नहीं थी, लेकिन बातें ज़हन बड़ी पे करते। मैं वो हर बंदे से जहां भी मौका, मैं कहता था हिदायत अल्लाह ताला ने मुत्तकीन को दे दी है, हम तो फारिग है, हम तो मुत्तकीन नहीं है। क्योंकि हिदायत हम यही समझते थे, यही लोगों से सुना था कि आपने दाढ़ी रखनी है, नमाज पढ़नी है, ये वो। तो गांधी साहब का आता था जियो पे प्रोग्राम, लेकिन उसकी जो, मेरी एजुकेशन इतनी थी कि प्रमोशन जो होती थी ना वो गांधी प्रोग्राम की, तो उस उन फिक्रों की मुझे समझ नहीं आती थी। वो जो दो चार फिक्रे नहीं बोलते थे पहले प्रमोशन में, लड़कियां और लड़के। तो एक दिन मैं आगे कर देता था, एक दिन मैं भूल गया आगे करना, कोई फोन कॉल आ गई, तो यकदम देखा तो गांधी साहब यही मसला डिस्कस कर रहे थे। तो उसके बाद मैं फिर वो शौरी सतह पे मैंने वो चीजें सुनना समझना, हर सवाल का जवाब मिलना शुरू हो गया। तो सही। वहां से मेरी नहीं, लाइफ में सही, दीन आ गया। सही, जी जी। बहुत अच्छा। अच्छा, वैसे तो हमारे यहाँ कहा जाता है कि कुल्लु मौलूदिन यूलदु फिल हिंद अलल बिरलविया, कि हिंदुस्तान की सरजमीन पर हर बच्चा बिरलवियत पे ही पैदा होता है, चाहे वो शिया घराना हो, वहाबी घराना हो, देवबंदी। यहाँ के जो रसूम रिवाज और ये सारी चीजें जो है ना, बहुत सारी चीजें वो इस तरह, तो ये किसी ने इस तरह यूं बनाया। तो लेकिन इसके अंदर ये है ना, जैसे आप फरमा रहे कि आपको शूरी उम्र को आप जब पहुंचे, नहीं प्राइमरी बच्चा ही होता है, इतना शूरी भी नहीं होता बारह, लेकिन सोचने वाले जो दिमाग वो शुरू से ही उनका ऐसा ही होता है मसला। तो आपको सुन्नी इस्लाम में ऐसे क्या मसाइल नजर आ रहे थे ना, जो आपको लगे यार ये क्या मतलब कुरान ये दीन है या ये खुदा ने इस तरह का, यानी अगर एक दो मिसालें दे दे तो। हाँ, मैं असल में बचपन पे मैं प्राइमरी स्कूल में, इसलिए कह रहा हूँ कि हमारा बहुत बड़ा गेस्ट हाउस था, उसमें शावर लेने का ना बंदोबस्त था काफी। तो सही। लोग गांव में ना मेहमान आते थे, अगर ज्यादा हूं तो एक मस्जिद में था उसका वो नहाने का और सारा पुराना स्टाइल जो है इंतजाम था, शावर का भी और सब कुछ। और एक हमारे गेस्ट हाउस में था, और वो साथ साथ थे, जुड़वा थे, जो काफी बड़ी जगह थी। तो वहां हमारे हम्म। पीर साहब आए हुए थे, जो तकरीबन ना, मेरी फैमिली नहीं थी पीर प्रस्त, पीरों से दोस्ती बड़ी थी, लेकिन मेरे अब्बा जी सेकुलर थे। अच्छा। ठीक जी, है। उनका, और ऐसे ही थे जैसे दिन फितरत पे कायम लोग थे। और अम्मी काफी रिलीजियस, उस अपने हिसाब से थी, नमाज पढ़नी और सारा कुछ करना। ठीक है। तो वो मेरी क्लैश हो गई उन पीर साहब से, क्योंकि मैं चौधरी का बेटा था गांव के, जो हम जी। नंबरदार और चेयरमैन और ये वो सारा कुछ। तो वो मैंने देखा, हमारे ही रिश्तेदार थे करीबी, जिनके घर में पीर साहब बैठे हुए थे चार पाई पे, और लोग नीचे बैठे थे। तो और लेडीज भी आती थी, तो वो ऐसे सजदा करके ना उनको, तो उधर नीचे बैठ जाते थे। तो मुझे उधर ही एतराज हो गया, मुझे ये नहीं आज तक समझ आई कि वो बातें मेरे अंदर कैसे आ गई थी। हम्म। तो उससे मैंने वहां क्लैश कर दी, लेकिन एक बड़े ने मुझे पकड़ लिया। और फिर उनके जो साथ थे ना लोग, वो उधर हमारे गेस्ट हाउस में आए। वो 2-3 दिन उनका दौरा रहा। वो हर साल आते थे पीर साहब। तो उनके जब वो नुमाइंदे उधर आते थे, तो उनसे मेरी बड़ी बहस हो जाती थी कि ये ऐसा क्यों हो रहा है और हम्म। कैसे हो रहा है। हाँ। और फिर मैं जब दीन की मुझे समझ आई है ना, जब मैंने शौरी सतह पे दीन समझा है, दीन में बड़ा माशाल्लाह अच्छा ब्लेस्ड हूँ, समझ गया हूँ। तो मैंने वो पूरी जिंदगी, पूरी लाइफ, मैंने एक सेकंड भी शिरक नहीं किया। हालांकि हम दरबारों पे, मसलन मेलों पे, ठेलों पे, हर जगह जिधर आपने मुंह किया है ना, शीयत नहीं थी इतनी, लेकिन बरेलवी जो इज्म है ना, ये तो हर जर्रे जर्रे में वहां था। तो बाद में मैं पता चला है, अभी भी मैं सोचता हूँ, तो ना मैंने किसी की कोई शिरक किया है एक सेकंड के लिए भी। पता नहीं आकड़ खां जैसे नहीं बच्चे होते, इस वजह से जी। किसी के आगे हाथ बांध के नहीं खड़े हुए।
हालांकि सारे कर रहे होते थे ना, कोई ऐसी चीज की है, कोई हक तलफी जो इंसान फितरत में मौजूद अच्छाइयाँ हैं बुराइयां हैं उनका काफी ख्याल रखा है। जाहिर है कोई गलतियां तो बहुत होती हैं, लेकिन कोई ऐसा गुनाह नहीं किया। तो उस टाइम से ही मुझे ये चीजें ना जो अच्छी नहीं लगती थी। और सही। कि हाँ, किसी कभी भी मैंने ऐसे नहीं कहा कि हम, मेरी जिंदगी में लफ्ज नहीं निकला मेरे मुंह से मैं सुन्नी मुसलमान हूँ, शिया मुसलमान हूँ। जाहिर है सबसे बड़ी करीबी दोस्तियां थी, आज भी है। मातम पे भी जाते थे, उनकी महफिलों में भी जाते थे, जैसे दोस्त नहीं होते लड़के। तो और सुन्नियत तो जो है वो हम थे। तो कभी मैंने, मुझे नहीं पता कि ये क्या मैजिक है, मैंने कभी नहीं किसी ऐसी चीज में हिस्सा लिया। हर चीज की नफी की है हमेशा ही, वैसे की है, और सही है। डिनाई किया है इन चीजों को। सही। और मैं लेकिन आप, हाँ, जी जी जी, जी जी। हाँ, लेकिन आप अपने इस पूरे अरसे में जो आपको बकौल, जब आपने दीन को समझा, तो उससे पहले के जो मरहले थे उसमें आप मुतशक्की या मुल्हिद तो नहीं हुए ना? नफ्स इस्लाम से तो आपको मसले नहीं थे, सिर्फ ये मसालिक की जो चीजें आपको नजर आ रही थी, ऐसा ही है? या आप नहीं तशकीक और मुझे इल्हाद में भी चले गए थे? नहीं मुझे इन चीजों का पता ही नहीं था कि कोई वो लोग भी हैं जो खुदा के मानने वाले। क्योंकि हमारा माहौल और तरह का था। हमारी अपने ऐसा था ना वो, जैसे हर टाइम उधर मेला लगा हुआ है, अब्बा जी बड़े सोशल थे और इन चीजों की तरफ ध्यान ही नहीं गया दूसरी चीजों के सही। मतलब सोचने का ना। और हमारी गांव में होता भी ऐसे है कि हमारी परवरिश हुई है, तरबियत नहीं कोई हुई थी। जो माहौल चल सही। रहा है ना, दुश्मनियों वाला माहौल था जिसमें गन्स की बड़ी इंपॉर्टेंट थी, घोड़ों की, और शिकार के बड़े शिकारी को, तो ऐसा माहौल नहीं होता जो गांव वाला। जी। हाँ, तो उसमें इन चीजों का मुझे बिल्कुल कोई नॉलेज नहीं था। मैं ये कह रहा हूँ कि अब जब मुझे समझ आई है ना, तो मुझे पता चला है कि मैंने कोई ऐसी चीज नहीं की गलत, और हर उस चीज की मैंने नफी की है जो एंटाई है दीन, सही। जो सही। कुरान का सही। दीन है। या बहुत अच्छा। तो ठीक। हाँ, यहाँ तक कि मेरी वाकयात से भरी पड़ी है। मैंने अपने उस दौर में मेरे अब्बा जी बहुत सख्त थे। مثلا अल्लाह का डरता था उनसे, ऐसे वो जाबर इंसान थे। मैं भी डरता था। तो मैंने जो नान काश्तकार हैं जिनको हम कमी कहते हैं, वो हमारे साथ चारपाइयों पे नहीं बैठते थे, लेकिन मुझे बड़ी तकलीफ होती थी। मैंने फिर उनके फैमिली में शादी करने की कोशिश की। मेरी अच्छा। बड़ी ख्वाहिश थी कि मैं उनमें शादी, ये उस टाइम की बातें कर रहा हूँ जब मुझे कोई पता नहीं है दीन क्या है। मैं बाज दफा बातों बातों में इतनी सख्त बातें कर जाता था ना सैयदना मोहम्मद रसूलुल्लाह के मुतल्लक, मौलवियों की उनकी जिद में, क्योंकि वो बात इल्म हम्म। अकल के मायार पे पूरी नहीं उतर रही, ना वो एक्सप्लेन कर कर पा रहे हैं। तो ऐसे ना, और साहबा के मुतल्लक भी। लेकिन अल्लाह से मैं बड़ा इन टच था, क्योंकि जब मैं पूरी जिंदगी मैं अकेला हूं, मैं वॉक कर रहा हूं, मैं सिगरेट पी रहा हूँ, इधर अमेरिका आके भी घर से बाहर निकल के मैं सिगरेट पीता था। तो अल्लाह से मेरी बड़ी बातें होती थी, जैसे नहीं किसी बड़े से आप बातें कर रहे हैं लेकिन फ्रैंकनेस वाले से, और मैं ऊपर आसमान की तरफ मुंह उठा के ना, तो ये कैसे हो सकता है और वो कैसे हो सकता है, तो आपने ये दाद मुतकीन को दे दी है, हम क्या करें, मैं क्या करूं। अच्छा, ऐसी बातें। और उसमें अक्सर ना जैसे नहीं बातें करते करते जैसे लड़ाई नहीं होती, फ्रेंडली जी। लड़ाई, ऐसे मेरी अल्लाह से लड़ाइयाँ होती थी। और उसमें मैं रो भी पड़ता था काफी ना, बातें करते करते नहीं, जैसे आपने, जी। पता नहीं जी। वो कहाँ से चीजें आ जाती थी, मुझे भी नहीं समझ आई। और मेरी शादी पे ना ये एक तो मैंने ये कोशिश की, लेकिन वो एक दफा मुझे घर वाले तो गुनाह था बात करना भी, मेरे एक अंकल थे काफी बासर, तो उनसे मैंने बात करके वो मेरे कन्विंस हो गए। उन्होंने मेरी एक फैमिली से बात करवा दी और उनके घर भी मुझे ले गए, उन्होंने मुझे पसंद कर लिया। थोड़े दूर के थे, फासला हमारा गांव का और उनका थोड़ा दूर था। तो
वो जब गए उन्होंने पसंद कर लिया, लेकिन जब उन्होंने चेक किया ना मुझे कि ये कौन है, गांव से इंफॉर्मेशन ली के किसी तरीके से, तो उन्होंने कहा ये फ्रॉड कर रहे हैं। और ये कैसा अम, हो सकता है? हाँ, ये कैसे हो सकता है। तो दूसरा, दो तीन जगह पे ऐसी बात की। मुझे मुझे अभी मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता कि ये जी जी। ना मैंने किसी से बात सुनी है ये। अच्छा, दूसरी एक ये हुआ कि मेरी शादी हुई। तो शादी पे ये मस्ट डू चीज है कि वहां दरबार, दो दरबार है हमारे गांव में, दूसरों में भी होंगे। दो दरबार है जहाँ पे जाना होता है आपने बारात से पहले ना। जब आप रेडी हो गए बारात पे जाने के लिए ना, एक कब्रिस्तान में है और एक वही जो हमारे गेस्ट हाउस के साथ है, दारा, दारा उसको कहते हैं। तो मैं बग्गी पे बैठा था। बग्गी उस टाइम पता नहीं मेरा कजन ले आया, मेरा भाई है बड़ा, हाजी मुश्ताक। हमें तो पता भी नहीं था। तो बग्गी पे हम चार लोग बैठे थे और मैंने देखा कि हाँ, शादी मैंने की सिर्फ स्ट्रिक्टली दूसरा अपनी फैमिली, बहन भाई और वालदैन, इनके अलावा हम चौधरी लोग बड़ी शादियां करते हैं, बहुत बड़ी। लेकिन मेरी शादी जो है, मैंने अब्बा जी से लड़ के वो मुझसे नाराज रहे, तो मैंने की जिस पे, जिसमें हम सिर्फ बहन भाई उसमें शामिल से, किसी तीसरे, मतलब मेरी फूफो नहीं थी, मेरा कोई चाचू मामू कोई नहीं था। क्योंकि मैं चाहता था कि ये रिवाज आम हो। वो उसकी वीडियो मौजूद है, पूरी दुनिया जानती है। तो वहां जब बारात के लिए जाने लगे, तो और वो मेरी शादी जो है ना, मैं अमेरिका से जाके शादी की थी, 2.5 लाख रुपए में हुई थी, कि कोई वलीमा कोई चीज नहीं। और उस 2.5 लाख में भी हमारे 11 गांव बनते हैं, छोटे और बड़े मिला के ना, जिसके जो नान काश्तकार नहीं होते, जिनकी जमीन, जिनको हम कमी बोलते हैं, मुझे तो वो इंसल्ट वाला लफ्ज लगता है, मैं परहेज करता हूँ। तो उनको 50 रुपए पर, जो फैमिली है ना, उनको वो एक टाइम का खाना नहीं जैसे होता, वो डाल के 2.5 लाख में मेरी शादी हुई थी। और उसमें ये मैं इसलिए बता रहा हूँ कि ये मुझे आज भी समझ नहीं आती ये चीजें कर। नहीं, बहुत दिलचस्प तो बातें हैं। वो दरबार पे ना जाने के बगैर शादी का तसव्वुर नहीं होता था। तो मैं नहीं गया। लेकिन जब मैं बग्गी पे, हम चार लोग बैठे थे, तो सामने मेरी अम्मी खड़ी थी और मुझे ऐसे महसूस हुआ कि रो रही है। गाड़ियों में बैठने से पहले ना, तो फैमिली हम बड़ी हैं, बहन भाई, 11 बहन भाई हैं, मेरे अब्बा जी की चार शादियां थी, माशाल्लाह हम इकट्ठे ही हैं, आज भी इकट्ठे ही हैं। तो मेरी अम्मी ऐसे मुझे लगा कि रो रही है सामने ना, और मेरी तरफ देख रही है। तो मैं भाग के गया। तो मैंने कहा, अम्मी क्या बात है, खुशी के मौके पे रो रही हैं। तो उन्होंने मुझे कहा कि आप दरबार पे नहीं जा रहे। मुझे कहा पहले लोग उन्होंने, लेकिन मैंने, उन्होंने नहीं कहा, दूसरों ने कहा यार ये, मैंने कहा मैंने नहीं जाना, मतलब मेरी शादी कैंसिल कर दो थोड़ा। मैं, मेरा मिजाज भी ऐसा है, दो टोक बात कर देता हूँ। तो अम्मी ने कहा, मुझे डर है आपको कुछ हो जाना है। क्योंकि ये बिलीव था उनका, ये हाँ ईमानियात का बिल्कुल। हिस्सा था जी। तो आप मेरे लिए ना वो दरबार पे जाएं। तो मैं ना भाग के गया, बग्गी से उतर के। तो मैंने जाके, हमारे बुजुर्ग हैं वैसे, बहुत काबिल एहतराम है, उनकी वो कब्रें हैं जो पुराने इमाम मस्जिद या गांव के बड़े दीनी रानमा कह लें, उनका वो छोटा सा कब्रिस्तान है 5-6 कब्रों का। तो मैंने वहां खड़े होके मैंने कहा, मेरी शादी में ना आपका कोई किरदार है, मेरे अल्लाह ताला कर रहे हैं और मैं कर रहा हूं। तो आपने जो मेरी टांग तोड़नी है ना, तोड़ ले। मैं अम्मी की मजबूरी की वजह से आया हूँ, अल्लाह जानता है। और अम्मी भी खुश हो गई और सारा कुछ ठीक हो गया। मेरी ये बातें करने का मकसद ये है कि मुझे अब समझ नहीं आती कि, और ये आप वाकयात सुनते जाए ना, आप हैरान होते जाएंगे। और इसके दूसरा नहीं, ये गवाह बिल्कुल बहुत मौजूद है। अच्छा। तो ये तो बिल्कुल हाँ, ऐसा लग रहा तो है, हाँ, मैंने जैसे वहां। वहां जाके अम्मी को राजी करना था, क्योंकि उनका, तो मैंने जाके भागता गया मैंने कहा आपका कोई किरदार नहीं है मेरी शादी में। जाहिर है, उर्दू मुझे नहीं आती थी उस टाइम। उर्दू पंजाबी मैंने, में। हाँ, ये अलमुरद ने मुझे सिखा दिया, क्योंकि मेरा घर ऐसे है ना, जैसे अलमुरद का नहीं अनऑफिशियल ऑफिस होता, या दुनिया में अच्छा अच्छा। से जहाँ से भी कोई आता है ना, ये दूसरा हमारा है, एक तो हमने इदारा बनाया है ना। तो
وہ ایسی چیزوں میں نا میرا بچپن گزرا تھا. میں پوری زندگی کوئی مالی کرپشن، کوئی ناک زیادتی، جتنے قرآن کی حرام چیزیں ہیں نا، شرک، بدعت، حق تلفی، کوئی کوئی ایسی چیز میں مجھ سے اللہ نے نہیں ہونے دی. تو صحیح، بہت اچھا. نہیں یہ تو اچھا. ابھی آپ نے جیسے فرمایا کہ المورد سے آپ نے ذکر کیا نا، المورد تو غامدی صاحب کے ادارے کا نام ہے میرے خیال سے. جی جی، گاندھی صاحب کی ادارے اچھا، ہیں. نہیں تو پھر اس کا تو یہ کہ آپ غامدی فرقے میں ہے نا. ہم تو اتنے دیر سے آپ کو مسلمان سمجھ رہے تھے، ابھی پتہ لگ گیا آپ غامدی فرقے میں ہیں. تو ایک نہیں، ابھی بنا، کس وقت مسلمان ہے. ابھی بنا نہیں، مرنے کے بعد بننا ہے، اس ٹائم ہم نہیں ہونے ہی نہیں. نہیں. کیونکہ کیونکہ اب مجھے تو خیر میرا دل کرتا ہے، میں نا وہ پینڈو مزاج ہوں نا، جو گنے اور لڑائیاں، اور ادھر امریکہ آ کے بھی لڑائیاں ہی دو پتہ نہیں کتنی دفعہ تھانے اور یہ جیلوں میلوں میں، وہی وہی تھا. یہ تو دین نے سیدھا کر دیا ہے. تو میرا تو دل کرتا ہے کہ ان کا سر پھوڑ دوں. کہ جو ہمیں بھی فرقہ کہتے ہیں نہیں اللہ تو کے. فرقہ بنے نا رانجھا صاحب. یہ آپ چلو شکر ہے، میں تو آپ سے بہت دور ہوں، میرا سر بھی آپ نہیں پھوڑ سکتے. نہیں، میں اس اگر بنا ہے نا تو میں اس فرقے کا بھی حصہ نہیں ہوں، کیونکہ میرے گاندھی صاحب میرے لیے نا جینین، یہ جوک نہیں ہے. میرے جیسے انسان کے لیے، جو لوگ مجھے جانتے ہیں ان کو پتا ہے کہ اللہ کی رحمت ہے، خاص اللہ کی رحمت نا. جو میں تھا، جو میں بن گیا ہوں، مثلا میرے جیسا بندہ درس قرآن دیتا رہا ہوں میں پنجابی میں، ان کے کہنے پہ، تو المورد کے رانجھا کہنے پہ. صاحب یہی تو باتیں تو باقی لوگ میں بھی سوری اپنے سوری سوری جی جی. میں اگر المورد فرقہ بن گیا نا تو میں اس کا حصہ نہیں ہوں، کیونکہ میں گاندھی صاحب سے سیریس اختلاف کرتا ہوں. ان کا میں سب سے ان پڑھ شاگرد ہوں، سب سے ان پڑھ. کوئی میں یہ چیلنج کر رہا ہوں، اور ان سے میں بڑے لیول پہ اختلاف کرتا ہوں عملی طور پہ کئی چیزوں میں. تو اس نہیں لیے یہ میں دیکھے نا. اس فرقے کا بھی حصہ نہیں ہوں، اگر آپ کے بقول وہ فرقہ ہے تو. نہیں نہیں، ابھی آپ نے جیسے فرمایا نا کہ غامدی صاحب آپ کے اللہ کی رحمت بن کے آئے ان کی وجہ، تو یہی بات ہم اپنے فرقے کے بزرگوں کے بارے میں کہتے تو آپ لوگ اگلا آپ کہتے نہیں یہ کیا. نہیں، میرا اگلی بات ہمیں آپ بھی نے، ہمارے اگلی اگلی بات آپ مس اگلی کر پہ میں گئے آؤں ہیں گا کہ نا. وہ اللہ اگلی کی پہ میں رحمت آؤں سے گا. فرقہ فرقہ بننے کی بنیادی چیز یہ ہوتی ہے کہ شخصیات سے متاثر ہونا بڑا نارمل ہے، انسانی فطرت میں ہے. مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ان کو سند مان لینا، ان کو عقل کل مان لینا. میں کہہ رہا ہوں کہ میں سب سے ان پڑھ بندہ ہوں. اللہ نے ایسے کیا ہے کہ میں ہائی لیول پہ ہوں گاندھی صاحب کے، اور ان کے ٹاپ 10 میں شامل آپ کہہ سکتے ہیں میں ہوں. پرسنل مثلا ہمارے آپس میں دین کے علاوہ بھی تعلقات ہیں. تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ میں ان سے اختلاف کرتا ہوں. نہیں فرقے میں اختلاف نہیں ہوتا، فرقہ کی بنیاد ہے، یہ فاؤنڈیشن ہے. نہیں تو آپ چلے میں آپ کو مثال کرتا ہوں نا. آپ کو غامدی صاحب کے اصولوں سے کیا اختلاف ہے؟ انہوں نے جو دین فہمی کے اصول بیان کیے جس کے مطابق انہوں نے قرآن کو بیان کیا یا آپ سمجھتے، ان اصولوں سے آپ کو کوئی اختلاف ہے؟ ہاں، کئی کئی چیزوں میں ہے، لیکن میں وہ ڈسکس نہیں کرنا چاہتا، کیونکہ میں ایسا کوئی پنڈورا باکس نہیں کھولنا چاہتا. نہیں یہ میں دیکھے نا ایک آپ اپنے پھر میں آپ ایک یہ تو ایک شارٹ سی چیز بتا دیتا ہوں، جی. جو ہاں ایک بتا دیتا ہوں، کیونکہ وہ میں اس طرف نہیں لے کے جانا چاہتا. سوری، وہ اس کا فائدہ کوئی نہیں کسی کو ہوگا. جس چیز کو ادھر امریکہ میں گاندھی صاحب حرام سمجھتے ہیں، میں اس کو حلال سمجھتا ہوں. میں اور میرے بچے کھاتے ہیں وہ، میری بیوی نہیں کھاتی وہ. برگر کنگ سے نا چکن سینڈوچ وہ نہیں کھاتے. گاندھی صاحب اس کو حرام سمجھتے ہیں. میں، میرے بچے، نہیں ہم یہ کھاتے. تو فروئی مسئلہ ہے نا رانجھا صاحب. یہ تو جی فروئی جی. مسئلہ ہے. اس کے اندر تو دیکھے نا مفتی تقی عثمانی بھی اب حنیفہ سے اختلاف کر لیتا ہے، فلانا کوئی فرقے کا بھی. اصولوں میں اختلاف جب تک آپ نہیں کر رہے تو آپ وہ فرقہ ہے نہیں. میں آپ اپنا اصول میں کوشش کرتا رہتا ہوں، اصول میں، لیکن مجھے ابھی تک کوئی چیز مل نہیں رہی. مثلا ابھی آپ بتا دیں مجھے علم عقل کے قرآن کے مطابق. میرا مین دین میں میرا مین جو ماخذ ہے نا، علم عقل ہے، اور دوسرا قرآن ہے، اس کے علاوہ کو نہیں. اس کے مطابق ابھی مجھے کنونس کر دیں، میں اللہ کو گواہ بنا کے کہتا ہوں کہ گاندھی صاحب کے سب سے پہلے میں سامنے کھڑا ہوں گا. نہیں چلے لیکن میں ابھی یہ تک بات میری کم علمی ہو سکتی ہے، یا نہیں ٹھیک ہے. میں، اور بات مزے دوسری کی طرف. بات ہے کہ ہاں میں ہر کسی کو نا اسٹڈی بھی کرتا ہوں.
جب شروع کیا تھا نا گاندھی صاحب کے ساتھ، تو میں نے 4 ترجمے ریکڈ پہ ہے رکھے ہوئے تھے، جی گاندھی صاحب کی ہر بات کو میں اس میں چیک کرتا تھا، اور آج بھی میں کرتا ہوں۔ اور اور بھی چیزیں ہیں، یہ جو میں نے آپ نے ابھی الارام کا مسئلہ بتایا ہے نا، اس کے علاوہ بھی چیزیں ہیں، وہ جانتے ہیں، شہزاد سلیم صاحب جانتے ہیں کہ میں کن کن چیزوں پہ سیریس اختلاف کرتا ہوں، لیکن میں وہ ایک نئی بحث نہیں، نہیں نہیں انٹرنل نہیں جو نہیں، رانجھا صاحب دیکھیں ہوں اے نہ کرے نا، اب تو ہمیں، ہم تو پہلے بھائی ہم تو یہ سمجھتے کہ کوئی بھائی اس اتنے سارے مکاتب اور فرقوں میں ایک بندہ مسلمان بھی پیدا ہوا تو ہم بڑے خوش ہو رہے تھے، ایک لیکن نہیں ہے، بہرحال ایک نہیں ہے، ایک نہیں چلو ہے، آپ نے شروع میں کہا اقلیت میں ہے نا، تو نہیں، آپ ہاں ہاں ایک نہیں ہے۔ میں نے جی اگلے جی دن پوسٹ بھی کی ہے، میری یہ خواہش ہے کہ جی مسلمانوں کی بھی، مثلا آپ اپنے پروگرام دیکھیں، آپ پورا میڈیا چھان مارے، اچھا جی وہاں بحثیں ہو رہی ہیں، دوسرا شیعہ سنی دیوبندی بریلوی اہل حدیث سارا کچھ، مسلمانوں کا کہیں ذکر ہی نہیں ہے۔ ہوں ہاں نہیں تو ابھی یہ، جیسے میں اچھا آپ کی پوسٹیں میرا میں جی کرتا، سوری میرا دل کرتا ہے کہ جب، میری بڑی خواہش ہے اس چیز کی، وہاں دل کڑتا ہے کہ وہ ایک دین سے باہر نکل کے چیزوں کو جو انہوں نے دین بنایا ہوا ہے اس پہ باتیں کر رہے ہیں، میرا دل کرتا ہے کہ وہاں ایک مسلمان بھی ہو لیکن چلے میں جو، آپ اس طرف نہیں جاتا ہوں، یہ آئی غامدی مین میں فرقہ ان کو اور مکتب مسلمان فکر، سمجھتا ہوں، ہاں ہاں نہیں نہیں وہ میں تو ٹھیک ہے، مسلمان سمجھتا ہوں، ایسے نہیں میں کہہ رہا، اللہ معاف وہ کرے، ٹھیک ہے میرے وہ لیے وہ ٹھیک ہے دیکھیں، مسلمان ہے جو اپنے آپ کو مسلمان نہیں کہتے ہیں۔ بالکل جی ٹھیک، لیکن رنجن جی ہمارا تو طالب علم کے طور پر یہی ہے نا کہ مطلب یا تو میں خود غامدی صاحب، پرویز صاحب، سستانی صاحب، اور کوئی اور جی نام آپ لے لے، مطلب ابو حنیفہ صاحب، اس طرح کا کوئی بہت بڑا عالم مجتہد بن جاؤں اور میں دین کے اصول بیان کرتا ہوں، پھر تفسیر کر رہا ہوں، فقہ لکھ رہا ہوں، یہ سب کلام کے سارے مسائل حل کر رہا ہوں عقائد سے متعلق، ایک تو یہ، تو پھر آپ چند لوگ میری باتوں سے متاثر ہو کہ میرے گرد جم ہو جائیں گے، بھائی شگری صاحب ماشاءاللہ سے ان کے بڑا علم ہے، یوں کر کے ایک مثال دے رہا ہوں، ہم بالکل ہی جی کچھ جی بھی نہیں، جی کھ جی بھی نہیں، جی جی ہاں تو جی جی ہاں، تو دوسری صورت یہ کہ میں اپنے آپ کے اندر وہ صلاحیت نہیں پاتا ہوں، بھائی نہ میرے پاس اتنا ٹائم تھا، نہ میں اتنا قابل ہوں سب کچھ، تو میں ان میں سے کسی نہ کسی بزرگ کے فہم دین پہ مجھے بھروسہ ہوتا ہے نا، تو یہی آپ لوگوں کا بھی ہے نا، کہ آپ لوگ نہیں حامدی نہیں نہیں صاحب نہیں یا نہیں 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 اصلاحی صاحب یا فراہی صاحب کے فہم دین پہ آپ لوگوں کو بھروسہ ہے، تو بس نہیں آپ اس پہ نہیں چلتے ہیں۔ میرا نہیں ہے، میں دوسروں کے لوگ کو تو نہیں جانتا، میں اللہ کو، میرے میں نا اللہ نے ایک چیز رکھی ہوئی ہے، آپ میرے پرسنل دوست ہوتے تو آپ یہ یہ جو میں بات کرنے والا ہوں وہ آپ کر رہے ہوتے، مجھے ایسے لگتا ہے کہ مجھ میں اللہ تعالیٰ نے جھوٹ بولنے کی یا صلاحیت ہی نہیں رکھی، میں جیسے نہیں اس معاملے میں معصوم ہوں جیسے آپ کے معصوم ہیں، اچھا نہیں لیکن میں جی جی چھوٹا سا ایک کیڑی کیڑی جیسی معصوم ہے، اچھا اس جی معاملے میں معصوم ہوں میں، کھل کے بات کرتا۔ دوسری بات یہ ہے میں دین سمجھتا ہوں، ہوں بہت اچھا اللہ نے مجھے بلیسڈ ہوں اس معاملے میں، لیکن میری ایجوکیشن کا ایسا حال ہے کہ میں بعض دفعہ کئی چیزیں بیان نہیں کر سکتا، ایکسپلین نہیں کر ہوں سکتا، نہ ہی میں نے دین اس حوالے سے کبھی سمجھا ہے کہ میں نے لوگوں سے مناظرے کرنے ہیں، ان کو اس کے پروف دینے ہیں یا ان کو ہوں لیکن میں سمجھتا ہوں، میں سیریس کہہ رہا ہوں، گاندھی صاحب کو پتہ ہے میری ادارے میں سب سے زیادہ بحثیں گاندھی صاحب کے ساتھ میری ہوتی ہیں، جس طرح مجھے وہ دیتے ہیں موقع بات کرنے کا، کئی بعض دفعہ ہماری بحثیں جو ہیں 6 6 گھنٹے اس سن پڑھ سے ان کی ہو جاتی ہے، جھگڑے ہو جاتے ہیں، لیکن مجھے نہیں ابھی بتائیں، لیکن میں گاندھی صاحب کو نہیں، گاندھی صاحب نے کیا کیا ہے میرے ساتھ، میں اپنی بات کرتا ہوں، جی وہ مجھے قرآن کی طرف لے گئے، وہ مجھے اپنی طرف لے کے ہی نہیں گئے، نہیں، سب اور قرآن کی طرف پھر لے جاتے ہیں نا رانجھا صاحب، اللہ نے ابو موقع حنیفہ دیا ہے۔ ایسا نہیں ہے نا، ابو حنیفہ بھی قرآن کی طرف لے جاتے ہیں، شافی بھی قرآن کی طرف لے جاتے ہیں، سستانی بھی قرآن کی طرف لے جاتے ہیں، جیتے خامنائی بھی تو قرآن کی جو طرف لے قرآن، جاتے ہیں، میں کہہ رہا ہوں جو پرویز صاحب کی باتیں، حالانکہ میں ان کو پرویز نہیں صاحب صحیح قرآن پہ لے سمجھتا، جاتے ہیں جی میں بتا رہا ہوں نا، یا جی جو ہمارے بھائی ہیں، میرے قریبی بھائی ہیں، میری فیملی ہیں، شیعہ حضرات یا بریلوی یا سنی جو بھی ہے، ان کی جو باتیں قرآن کے مطابق ہیں میں ان کو کرتا ہوں، اور میں نہیں کروں گا، مجھے ابھی بتائیں کوئی بندہ، اچھا میرا کسی بڑے عالم مثلا سے اچھا، میری خواہش اچھا ہے، چلے ہم یوں بات کر میرا لیتے ہیں، آپ مجھے شیعہ اور سنیوں کے کوئی ایک بنیادی ایسا مسئلہ بتایا جو آپ کی نظر قرآن کے خلاف، دونوں کا،
جی شرک کرتے ہیں، آخری درجے میں کرتے ہیں، اور شرک کے اڈے بنا رکھے ہیں۔ ایک میں اسے یہ تو رنجن صاحب میں تو میں آپ سے بہت ڈر گیا اب تو، آپ کی اتنے بڑے فتوے سے کہ ایک بندہ مسلمان ہو کہ شرک کر رہا ہے، یہ کیسے ممکن ہے؟ شیعوں کا تو اصول دین میں پہلا اصل ہے توحید، اور اہل سنت کے ہاں بھی توحید ان کے بنیادی اصول میں ہے نا، تو شرک کیسے ہوگی؟ یہ تو میرے لیے بہت میں اچنبے کی بات ہے۔ میں کہہ رہا ہوں، مجھے کسی جو بڑے میں سمجھنا بھی چاہتا ہوں اپنی فلاح کے لیے، مجھے آنسر کرنا ہے ان چیزوں کا، اپنی بلیفز کا بھی آنسر کرنا ہے اللہ کے سامنے، تو میری تو خواہش ہے مجھے کوئی آ کے سمجھائے، میں نہیں تو اس کے آپ بتا قدم دیں بوسی کے لیے کیا شرک ہے؟ تیار ہوں، لیکن شیعہ اور سنی میں ایک ایک شرک بتائے نا، کیا شرک ہے؟ جی مجھے تو یہ شیعہ سمجھ۔ مشکل کشا سیدنا علی ہیں، میں سمپل سا بتا دیتا ہوں، اچھا، اور امامت سنیوں کا میں؟ خود ساختہ، امامت کا شیعہ کا بتا دیتا ہوں، امامت کا خود ساختہ ہے، اہل بیت کا خود ساختہ ہے۔ اچھا، جتنے بھی یہ عقائد ہیں، مین جو ہے وہ علم، عقل، سائنس، میڈیکل، دین کی مجموعی تعلیمات، انسانی فطرت، پوری انسانیت، آئی مین انسانی فطرت، اور دوسرا دین قرآن کے خلاف ہے، یہ چلے آپ نے مین، شیعوں یہ کا، میں مین ٹھیک ٹھیک، مین کہہ رہا ہوں، مین جن پہ جی جی بیس جی، ہے، چلو چلے، یہ بنیاد بہرحال ہے، اس اچھا، پہ کھڑا ہے سارا کچھ۔ میں اس کا امامت پہ میں بات کر لیں، اس کا کوئی ایک لفظ قرآن سے ثابت کر دیں، میں ٹھیک ہے، اس کو ڈینائی کر دوں، اہل بیت کا کر دیں، اچھا اور یہ میں جو ابھی جنت کی سرداریاں یا سیدنا علی میرے میرے محسن ہیں آپ، لیکن میرے اللہ کا حکم ہے، میں آپ قرآن سمجھنے والے بندے ہیں، سورہ نساء کی آیت جو ہے 135، اور سورہ المائدہ کی 8 جو ہے 8 نمبر، اس میں میرے اللہ نے حکم دیا ہے کہ چاہے ابا جی فوت ہو جاتے ہیں، حق بات کرو، سچ بات کرو، اس کا فائدہ بالکل چاہے ٹھیک، آپ مودی کو ملتا ہے، بالکل ایسا ہی تو ہونا چاہیے، جی حق بات بالکل کرو، تو ایسا ہی۔ میں تو وہ کروں گا، ولاؤ مجھے نہیں، ولاؤ مجھے علی نہیں، انفسکم، مجھے وہ مجھے اللہ اس کے آیت، سوا کسی بندے سے ڈر نہیں ہاں آتا۔ بالکل، نہیں نہیں، جی بہت یہی ہوں، تو میں چاہتا ہوں کہ ہم ہوں، میں سے ہر شخص جس کا کسی نہ کسی کہیں سے بھی تعلق ہو، اس آیت کو تو ہوں، میں کہتا ہوں ہمیں اپنا حرز جان بنانے چاہیے، ولاؤ علی انفسکم او الوالدین والاقربین، اپنے جی خلاف بھی گا جاتی ہے تو کرو، اور یہ بہت جی کرو، دل جی مردے کا بالکل، کام ہے، اور یہ وہی جی بندہ کر سکتا ہے جس کا ایمان اس کتاب پہ، خدا پہ مضبوط ہو، ادروائز یہ مشکل کام ہے۔ اچھا، آپ نے شیعوں کی تین چار چیزیں، اس میں ہم ایک چیز پہ ڈسکس کر کے آپ سے سمجھنا چاہیں گے، سنیوں میں جی آپ کو کیا ایسی بنیادی چیز ہے؟ آپ نے دونوں کو مشرک کہا ہے، تو سنیوں میں سنیوں میں کیا؟ نمبر ایک تو یہ ہے کہ جو سنیت ہے نا زیادہ تر، وہ شیعت کے آگے ڈیر ہو چکی ہے، پہلے نہیں تھا ایسے، جو میں اپنے نالج کے، میری یہ ساری باتیں غلط ہو سکتی ہیں، یہ تو آلریڈی باتوں میں شامل ہوتا ہے، مجھے بار بار کرنے کی ضرورت نہیں ہے، تو اب یہ جوائنٹ وینچر ہے، یہ مشترکہ پروجیکٹ ہو چکا ہے کافی حد تک، مثلا یہ بھی مجھے اعتراض ہوتا ہے کہ کوئی ایسا سنی نہیں ہے جو جب سیدنا علی کا ذکر آتا ہے یا سیدنا حسین کا ذکر آتا ہے تو یہ نہیں کہتا کہ حسین یا سیدنا حسین، وہ کہتے ہیں امام حسین، اس کا مطلب ہے وہ غیر شعوری سطح پہ اسے امامت کو مان رہے ہیں، اور یہ ختم نبوت کی سب سے بڑی، یہ سنگین، سب سے بڑی جو خلاف ورزی ہے یہ ہے امامت کا عہدہ، ان کے بھی جو یہ شیعہ کے میں نے بتا دیا، تو یہ ایک تو سب سے پہلے یہ ہے کہ یہ ان کے پیروکار ہیں جو سنی ہیں زیادہ تر، انڈیویجول پہ نہیں، میں ان جنرل کہہ رہا ہوں۔ ہاں، دوسرے ان کے اپنے عقائد جو ہے، مثلا سیدنا علی کے مقابلے میں ان کے پاس غوث پاک ہیں، اب ساری میں بک تو نہیں سنا سکتا، اچھا کون سی ایسی چیز ہے، ان کا اپنا سٹائل ہے، انہوں نے ماتم پہ بیس کی ہے چیزیں، کیونکہ جب اصل چیز نہیں نہ کوئی ہوتی، کوئی بنیاد نہیں ہوتی، تو آپ کو وہ چیزیں بنانی پڑتی ہیں، شعار بنانے پڑتے ہیں، جیسے وہ چیزیں سامنے کھڑی کرنی پڑتی ہیں، جیسے گھوڑا کھڑا کر دیا یا ماتم اس کے سامنے کھڑا کر دیا، وہ سارے کام یہ بھی کر رہے ہیں، انہوں نے بھی عید میلاد نبی کھڑی کر دی ہے، انہوں نے بھی اس کے مقابلے میں ابھی پروموٹ کر رہے ہیں، شیعہ جو ہے ایڈوانس ہیں،
انہوں نے بہت تیزی سے نا اتنا پیسہ یا گورنمنٹ اس عقائد کے پیچھے آ گئی، اور انہوں نے ایسا پروموٹ کر دیا کہ ہم پوری زندگی مثلا غیر شعوری سطح پہ ہم بچپن سے جہاں بھی کوئی کبڈی ہو رہی ہے، کہیں کچھ بھی ہو رہا ہے تو ہم یا علی مدد، یا علی مدد، یا علی مدد سارا دن پورا، پوری یہ جو عرب بچے ہوئے ہیں اس چیز سے، صرف عرب، دوسرے تو سارے جو ہے وہ مثلا دین ہے ہی علی اور ان کی فیملی بن چکا ہے، تو ارے رانجی صاحب دوسرے بہت جو اچھا، ہاں جی، آپ کی بات جی، پوری ہوگی تو پھر میں اگلا اسی پہ سوال کرنا چاہوں گا۔ ہاں مجھے ہاں، وقول قول۔ گاندھی صاحب سے نا شروع میں مجھے بڑا اعتراض ہوتا تھا، ہم میں ہمارے کلچر میں تھا اونچی آواز میں بات کرے اور سخت کرے اور روب والی کرے، تو گاندھی صاحب سے میں ہمیشہ کہتا تھا کہ آپ نرم بات کرتے ہیں، بہت لوگ کنفیوز ہوتے ہیں، آپ سخت بات کیا کریں، تو وہ پریشان ہوتے تھے کہ میں اور وہ کہتے تھے یہی حکمت ہے، انبیاء ایسے بات کرتے ہیں، تو میں ان پہ پتہ ہے الزام کیا لگاتا تھا کہ آپ نا زہر دے رہے ہیں علاج کرنے کے لیے، لیکن آپ گڑ میں ڈال کے دے رہے ہیں، اگلے بندے کو پتا نہیں چلتا کہ یہ کیا کہہ رہے ہیں۔ ہاں بالکل، تو لیکن میں کہہ رہا بات ہوں کہ کلیئر کرنی نہیں، چاہیے، بالکل بات وقول کلیئر کرنی قولا چاہیے، سدیدا، بالکل جی وقول قولا سدیدا، دو ٹوک کھری بات کرو بھائی۔ اچھا جی، یہ مجھ بالکل پہ لاگو بالکل۔ نہیں ہوتا کیونکہ میں تو میزبان ہوں نا، میں تو سوالات کروں گا سمجھنے کی، یہ تو طالب علم پہ شاید اب اپلائی نہیں ہوگا، ہم دوسرا سمجھنے کی تو دوسرا بات یہ کر رہے کوئی، میں سرکشی پہ کھڑا، ہیں۔ سرکشی کے مقام پہ نہیں کھڑا ہو رہا ابھی، نہیں نہیں، آپ بالکل مجھے بالکل احساس ایسا ہی۔ دلا دیں، اچھا میں ایسے ایسے یو ٹرن لوں گا، آپ پریشان ہو جائیں گے کہ یہ بندہ ابھی کیا کہہ رہا تھا اور ابھی کیا ہو گیا ایک سیکنڈ میں، ہاں مثلا بالکل۔ اچھا، اب آپ نے ماشاءاللہ سے دیکھا نا، غوث پاک رحمت اللہ علیہ کی مثال دی کہ سنیوں کے پاس وہ ہے اور شیعوں کے پاس امام علی مقام، امام علی علیہ الصلوۃ والسلام۔ تو اس کا مطلب یہ کہ آپ جو جیسے لوگ یا غوث اعظم کہتے ہیں ہمارے یہاں پہ ریلی لوگ، خاص طور پر دیوبندی اور اہل حدیثوں میں یہ چیز نہیں ہے، اہل تشیع کے ہاں حضرت علی کے ساتھ ایک استعانت کا یا ان کو پکارنے کا ایک مسئلہ ہے۔ تو آپ کے آپ نے جو قرآن سمجھا ہے اس میں یہ شرک ہے؟ جی جی جی، شرک کا تعریف کر لے اس کے سامنے رکھیں، وہ جی جی، میں اسی شرک، پہ آ رہا ہوں، میں اسی جی پہ آ رہا ہوں۔ مجھے تو تو شرک ہی میں نہیں لگتا ہے۔ نہیں نہیں نہیں، آپ شیر، اب آپ مجھے بتائیں کہ شرک کی کیا ڈیفینیشن ہے؟ شرک اللہ کی ذات، صفات، حقوق اور عبادات میں کسی کو شامل کرنا، یہ شرک ہے۔ ماروا جو ادھر وسائل ہیں ان کے اوپر اٹھ کے، اور دوسرا مجھے وہ صحیح نہیں، میں میمورائز نہیں نہیں، کرتا چیزیں، ایسی ایسے بندے سے مانگنا جو موجود نہیں ہے اس دنیا میں، سن نہیں سکتا، کیپیبل نہیں تو نہیں ہے آپ کو وہ چیز دینے کے، وہ دے نہیں صحیح، سکتا، تو ایسی یہی شرک ہے، شرک میں تو اچھا کوئی ایسی ٹھیک ٹھیک، بام والی نہیں یہ چیز ہی تو نہیں۔ نہیں رانجا صاحب، مجھے تو یہ بات بھی تھوڑی سی حیرت ہوئی کہ اب چلو یہ تو غامدی اور صاحب اور ان صاحب کی ہاں بھی جو ان کے دی توحید و شرک کی تعبیر اور ٹھیٹ وہابی تعبیر ہے، محمد عبد الوہاب کی تعبیر شرک ہے، یا اس سے پہلے شیخ الاسلام ابن تیمیہ سے بھی شاید یہ چیز مل جاتی ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ پوری امت مسلمہ سوائے اہل غوامد کے، سوائے محمد بن عبد الوہاب کے مقلدین کے، پوری مسلم دنیا مشرک ہے آپ لوگوں کے نزدیک، کیونکہ اشعری بھی یہی کرتے ہیں، ماتریدی کا بھی یہی عقیدہ ہے، اسنا اشریوں کا بھی یہی عقیدہ ہے، باقی سب کا بھی، تو آپ کے نزدیک ماشاءاللہ سے پوری امت مشرک ہے؟ نہیں پوری امت ہی نہیں، میرا جو نالج ہے نا، جس پہ اللہ مجھے ہدایت دے، اور کوئی بندہ بھی آ کے، میرے سارے بزرگ ہیں، بھائی ہیں، مجھے سمجھائے تو میں سمجھنے کے لیے تیار ہوں، میں کہیں کوئی ایسی کوئی نہیں بات ہے، میرے علم کے مطابق یہودی شرک نہیں کرتے، عرب شرک نہیں کرتے، اور نہیں تو عرب، میجارٹی آپ، جی، اور رانجہ صاحب دوسرے آپ عرب، آپ تقریباً، عرب سے مراد، آپ عرب سے مراد اگر صرف یہ مشرق وسطیٰ کی کیا نام ہے، مڈل ایسٹ کی پٹی لے رہے، سعودی عرب اور یہ نا، یہ جہاں پر نہیں بادشاہ میں لوگ جزیرہ مسلط ہے۔ نما عرب جدھر ہے ہاں رسول اللہ، جی میں جی، اس کو تو کہہ وہاں رہا پر، ہوں، جی تو یہ کہاں شام اس میں آتا ہے؟ شام، موجودہ شام، نہیں موجودہ مصر، شام نہیں آتا، یہ نہیں آتا، ٹھیک ہے، عراق بھی نہیں یعنی آتا، عراق بھی نہیں عراق آتا، بھی یعنی نہیں آتا، سعودی عرب نہیں آتا، ٹھیک ہے، یعنی سعودی عرب جس کو ہم کہتے ہیں یہاں سے لے کر یہ جو دبئی جس کو آپ کہتے ہیں، یہ سب اس میں شامل ہے نا؟ جی جی بالکل یہی جزیرہ نما عرب ہے ٹھیک نا، ٹھیک، اچھا دبئی اور اب، بحرین جی اور قطر اور ٹھیک، میں ہاں بس میں اب میں جی اس پہ آپ سے پوچھنا ہی چاہ رہا ہوں کہ بات، ایک میرا بات کرنے کا مقصد مطلب ہے کہ ایسے نہیں ہے کہ
100%, लेकिन इन जनरल लाइक एटी जी जी जी। परसेंट वहाँ के लोग, ठीक। और 100% जो है, जो मैं जानता हूँ, जो मेरे पास इंफॉर्मेशन है, गलत हो सकती है, और यहूदी ये शिरक नहीं करते। बहुत ईसाई भी अच्छा। शिरक नहीं करते उस मेनू में। ठीक, अच्छा अब ईसाइयों के यहाँ पर मैं साथ और आता हूँ। यहूदियों के साथ तो मैं रहता हूँ ना, हम उनको ठीक। समझते हैं, बातें होती हैं। ठीक। 35 ईयर से रह रहा हूँ। उनका तो जो शिरक करते हैं वो एक ही चीज में शिरक करते हैं, जो सैयदना ईसा को बेटा मानते हैं। लेकिन वो बेटा भी उनसे एक्सप्लेन, उनसे बात करे ना, उनको कहना आप शिरक कर रहे हैं, तो हाँ, उनका वो दिल नहीं करता है इस मानते। बंदे को मैं गोली मार दूं। वो कहते, यही वो यही कोई दिल, रूहानी सा यही बेटा यही बनाते यही हैं। यही रांझा साहब, यही दिल बरेलियों का भी करता है, यही शिया का भी करता है। जब आप कहेंगे ना, वो कहेंगे जी हम आपको गोली मार देंगे, ठीक है ना। जी जी, लेकिन हाँ। लेकिन अब मैं लेकिन एक होता मैं है इस वैलिड चीज। मैं इसका अब आ रहा इसका हूँ। फैसला मैं नहीं, ये तो अल्लाह और बंदे का मामला है ना। मैं तो मैं अपने अभी दीन को, मैं अपने मैं पैगंबर के दीन को जी, डिफेंड करने की कोशिश कर रहा हूँ। और बहुत मेरी अच्छा है। ये नहीं मेरी मैं तो मेन चीज, इसके पीछे इंसानियत की भलाई है। और नहीं मैं नहीं चाहता बिल्कुल। हूँ कि हमारा दीन, फ्यूचर वाली नस्लें जो है ना, वो नहीं ये दीन लेगी जो हम लेके घूम रहे हैं। वो इसको उठा के हमारे मुंह पे मारेंगी। उनको इन बातों का थोड़ा बहुत पता चल जाए, कोई आवाज सुने। ठीक। और मतलब मेरा तो ठीक। ये मकसद है कि इसलिए मैं करता तो हूँ। मुझे कोई इतराज नहीं, कोई शिरक करता है क्या करता है। मुझे दुख होता है, नहीं नहीं, अच्छा तकलीफ है। होती है मैं ये तो ये कह लफ्ज रहा हूँ, बोलते आप हुए भी आपको तो जो कि समझ बिल्कुल कहने, आपको जो समझ देखे ना, मैं अब इसी पे आना चाह रहा था। जो आपको समझ में आ रहा है, आपको बिल्कुल हक के तौर पर कहने चाहिए। जी और जी जी। मैं अगर मुझे अगर आपसे 100% भी आपसे इख्तलाफ है, मुझे बहुत शाइस्तगी से आपकी बात सुननी है, और मैं आपसे इख्तलाफ की जुर्रत कर लूंगा, कोशिश कर नहीं लूंगा, नहीं, ठीक है ना। करनी चाहिए, लेकिन करनी लेकिन चाहिए। आपको ये बात कहने से रोकना, ये इसका मतलब है कि मैं इजहार राय को नहीं मानता हूं, या मेरे को जी जी यार जी। राशिद साहब आपने ये बात कैसे कर दी और मैं आस्तीन चढ़ा लूं। तो ये तो जालत है ना हम्म, भैया, आपका अपना समझ है। आप बता, आप मिसाल, मैं कोई बात बताऊंगा, आपको लगेगा यार ये तो बड़ा मुशरिक आदमी है, तो आप मेरे को गोली तो नहीं मारेंगे ना, आप तो मुझे बोलने दे रहे। तो नहीं कहने का नहीं होता है कि मेरे नहीं सुनने, हाँ, मेरे सुनने वाले दोस्तों को भी यही, या देखने वाले, कि भाई ये हर शख्स ने जो अपना सफर होता है दयानतदारी, जाहिर सी रांझा साहब नहीं अगर यहाँ तक नहीं पहुंचे तो इनको कोई, मेरा नहीं ख्याल कि कोई इनको दुनियावी मफाद हासिल है, या इनको कोई शोहरत मिल रही है, या ये इस तरह के लोग नहीं होते जो बेचारे अपने आबाई उन सबसे बागी होके किसी न किसी उससे पहुंचते हैं। आमतौर पर इस तरह के अक्सर लोग, ज्यादातर लोग मुखलिस दयानतदार होते हैं। अच्छा, अब मैं शिरक के डेफिनेशन पे हम बात कर रहे थे। अब आपने मिसाल दी कि ये जजीरा नुमा अरब में शिरक नहीं है। आप मुझे ये बता सकते हैं कि मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब की फिक्र को यहाँ पर बरतानवी राज और बरतानवी सहारे, ठीक है ना, पर लाने से पहले हफरे के एतराफात, तो सारे, अब ये तो मतलब स्टेब्लिश बात है ना कि अभी भी ये सारे बादशाह उन्हीं की चमचे और चढ़के हैं। और माशाल्लाह अब तो दुबई में आपने माशाल्लाह मंदिर भी तामीर कराया। मैं अभी आऊंगा असल जो दूसरी तरफ, अभी तो मैं जी जी मुसलमान जी वालों जी। पे, हाँ हाँ हाँ, जी 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 जी। अभी हम उस पे नहीं जा रहे मंदिर पे, तो मैं तो वहदत वजूदी होने की नजरे मेरे नजदीक तो मंदिर और मस्जिद और मेखाने जो है ना, सब उसी के मानने वाले। मैं सिर्फ इस जब सब आशिक हैं तुम्हारे नाम के, फिर क्यों झगड़े हैं ये रहीम और राम के। हम तो यहाँ तक बात हाँ। करते हैं, लेकिन अभी मैं उधर नहीं जा रहा हूँ। अभी मैं उससे, हो सकता है मैं आपसे इंशाल्लाह तौहीद की पूरी तालीम लेके मैं मोहित बन जाऊं। तो मैं ये कह रहा हूँ कि अब मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब, जिसको ये बरतानिया और इनकी साजिशों से इनको यहाँ लाया गया, उस खिलाफत उस्मानिया को तोड़कर उसको टुकड़े टुकड़े किया गया, उस वहाबी इनकलाब से पहले इस पट्टी पे ये शिरिक नहीं था जिसको आप लोग शिरिक कहते हैं। मैं कब्रों पे असल में ना जाना, इस गैरुल्लाह जी के साथ, ये सब नहीं था। जी, मैं इस लेवल का बंदा नहीं हूँ जो अभी आप बात बात छेड़ रहे हैं ना। मैं ना तो आलम हूँ कोई। नहीं नहीं आ, रास्ता ऐसा नहीं। नहीं नहीं, ये मेरी सारी ना, ये मेरी अकली बातें हैं जिस पे बेस, मेरे ज्यादा आर्गुमेंट भी अकली बातों पे होता है। और कुरान से जो है ना, वो ज्यादा मेरी रिलेशनशिप है। वो भी मैं कोई ना हाफिज हूँ उसका, ना कोई ऐसी चीज है मुझे आयतें याद है, ना मेरी अच्छा, अरबी है। मैंने वो नहीं कुरान वो की ठीक आयत है, खाता वो हूँ सब एक, ठीक है, लेकिन जी बहुत वो अच्छा। मैं 10 तो लोगों सिर्फ से चेक कर लेता हूँ। तो ये थोड़ी ना संजीदा संजीदा नहीं बातें नहीं, हैं। बहुत नहीं, मैं यही कह रहा हूँ ना हाँ। कि देखे हम हमने तो जो ये जो तारीख, ग्राउंड रियलिटीज है ना, अभी अभी आज, उस पे मैं ज्यादा बेहतर बात कर सकता हूँ। देखे, क्योंकि दूसरी बातों में मुझे ये इम्कान है कि मैं गलती करूंगा, जैसे नहीं वाह नहीं साहब के बिल्कुल सही, मुताल्लिक वो जी कोई बात मैंने कर दी ना मुझे। नहीं 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 नहीं, क्योंकि वो नहीं। मैं इन मसन जनरल नॉलेज तो आ ही जाता है। ये अल्लाह की रहमत ऐसी हो गई है कि वो फोर्स हो जाता है आप पे।
अम, ये जो सोशल मीडिया की वजह से बड़ा इल्म ना जबरदस्ती आप सुन लेते हैं, क्योंकि आपका शौक है हिस्ट्री सुनने का, दीन के मतलब बातें सुनने का। लेकिन उस पे कोई जो बंदा उस लेवल का है, जैसे गांधी साहब है, या हमारे मोहतरम है मौलाना तकी उस्मानी साहब, या मुफ्ती मुनीब साहब, या खामिनाई साहब, या कोई उनके जो आलम है, वो बेहतर कर सकते हैं। मैं ज्यादातर इस पे मैं बात कर सकता हूँ, जो अभी आप नहीं वो मंदिर की बहुत, बात कर हाँ रहे नहीं हैं। नहीं, इसी पे हम बात, अब देखा ना आपने, जब मैंने हम्म, वो मेरे चूंकि इस पे जाना था कि आप इतने सारे करके हम्म, क्या वो हुआ, फिर मुसलमानों में तफरका, फिर फिरकों पे मैं थोड़ी सी बात, लेकिन बात खुद ही उस तरफ आ गई थी। तो मैंने इसलिए आपसे जब पूछा कि भाई आप कोई चीज बताएं या सुन्नियों की बुनियादी, तो आपने पांच छह चीजें गिनाई और उसमें से ज्यादातर वो शियाओं वाली चीजें थी ना। तो मैंने फिर इसलिए इमामत, अहले बैत और ये हजरत अली को इमाम फला, ये इसमें मैं नहीं गया, ये तो छोटे, लेकिन शिरक सबसे बड़ा खतरनाक वो है ना, अगर जी बंदा जी जी मुशरिक जी हो गया तो, आप मुशरिक जी हो जी गए तो उसके बाद तो किसी को भी मौला और कोई जी नहीं मान ले बिल्कुल। तो कोई फायदा नहीं है ना। तो इसलिए हम इंशाल्लाह हम्म, फिर आपसे आगे, जब तालिब इल्म आपसे कुछ और नशिस्तों पे रखूंगा, तो उसमें हम इमामत तो नहीं, तो ये बात कर लेंगे तफसील से, अदालत सहाबा सुन्नियों का और इस, लेकिन अभी हम ये समझना चाह रहे हैं कि तालिब इल्म के तौर पर हमने जो तारीख पढ़ी, तो उसके अंदर तो यही है कि मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब की फिक्र को बुनियाद बनाकर जो आले सऊद को यहाँ मुसल्लत किया गया, और वहां पर जो वहाबी इनकलाब आया, उससे पहले यहाँ पर उसी तरह मकाबिर थे। देखे ना, खुद इन लोगों ने बुलडोजर चला चला के तमाम सहाबा के और जो मकबरे सब गिराए ना। तो जी तुर्की जब उस्मानी खिलाफत थी, तो यहाँ पर वो सारे काम था जिसको अभी आप लोग या वहाबी लोग जिसको शिरक कहते हैं ना, यानी वहाबी कॉन्सेप्ट ऑफ ताबीर से ये शिरक है। लेकिन जब हम शाम जाते हैं, जब हम मिस्र जाते हैं, वो भी सुन्नी है, शाम में सुन्नी है, मिस्र में वो लेकिन अशअरी सुन्नी, और उनके नजदीक बिल्कुल, आप आज भी मौलाना रूम के मजार पे, आप, मैं तो कहीं नहीं गया हूँ लेकिन आप दूसरे लोगों से पढ़ा सुना देखा, तुर्की में मरजा खलाइक है। आप राबिया बसरी रहमतुल्लाह अलैह के मजार पे जाए, मरजा खलाइक है। शाम के अंदर कितने ऐसे बुजुर्गान हैं जिनके मजारात मरजा खलाइक है ना। तो हम चलो इराक और इस पे तो वो तो पक्के मुशरिक हो गए वो, क्योंकि वहां पर शियाओं के वो इमाम अली और उन सब के मजारात पे लोग जियारत पे जाते हैं। लेकिन मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि ये सब लोग, लेकिन पहले ये हिजाज की पट्टी पे भी इस्मानी खिलाफत में ये सब कुछ था। ये तो वहाबी इनकलाब ने किया, कल अगर यहाँ पर अशरी इनकलाब आएगा तो वो दोबारा सब चीजें, बीबी ज़हरा का मकबरा इंशाल्लाह उसी तरह तामीर होगा, शेखैन की कब्रें भी उसी तरह तामीर होंगी, फिर वहां पर लोग आएंगे उसी तरह जिसको आप लोग शिरक कह रहे हैं। तो ये तो कोई मिसाल नहीं है ना कि आप ये कह रहे हैं कि अरब में शिरक नहीं है। दूसरा दूसरा ये है कि उसी अरब में जब हम सऊदी अरब में देखते हैं, शियाओं का जो की आबादी है पूरी, वहां पर मुकम्मल शिया, आप उसी तरह ये आली मदद कह रहे हैं, उसी तरह वो मातमदारी कर रहे हैं, तो वो तो शिरक हुआ आपकी नजर में। अच्छा, फिर हम जब अब आते हैं हम, ये दुबई वालों ने जो आपको मंदिर बना के दिया, तो वो भी शिरक नहीं है आपके नजदीक, तो हिजाज तो शिरक से भर गया अब तो। यानी जी हम सिर्फ मैंने वहाबी पट अकीदे वालों को निकालेंगे तो शिरक तो है, जिसको आप शिरक कह रहे हैं। जी मैंने सऊदी अरब काफी ना, मुझे शौक था बचपन से ना। मेरा हाल में 17 साल उम्र थी मेरी जब मैंने हज किया था पहला। तो उसके बाद ना मुझे बहुत शौक हिस्ट्री जानने का ना अपने पैगंबर की। मैं यहाँ जी तक कि ओद पहाड़ की ना, वो एज ऐसी होती है, ओद पहाड़ की चोटी पे चला गया। अच्छा, वो चीज सुन रखी थी किसी से कि ये उस टाइम की चीजें हैं जिस टाइम मुझे नहीं पता था दीन का। और जहाँ जंगे ओद में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा वो जंग से भाग के गए थे ना, एक गार सी है, छोटी सी गार तो नहीं है, ओपन सा है लेकिन हिडन प्लेस है। उसमें भी मैं सारी चीजें, मैं उस टाइम बड़ा रिच हिस्ट्री थी। तो इन्होंने, बेवकूफों ने, अरबों ने वो शिरक खत्म करने करते करते वो हिस्ट्री भी सारी ना मिटा हाँ दी है। बिल्कुल, बिल्कुल सब हालांकि मिटा उसको दिया। कार्डन ऑफ भी किया जा सकता था। जी जी, बिल्कुल तो मैं ऐसा ही है। समझ, हाँ, तो मुझे मुझे वो बड़ा ना दुख होता है, रोना आता है अभी सुना है इस चीज को। मोहम्मद भाई मोहम्मद, सुना है कुछ बेहतर कर रहे, उनको बहाल कर रहे भाई मोहम्मद साहब, अभी जो क्या नाम है, मोहम्मद बिन सलमान। लेकिन जी जी, वो दूसरा ना, बहुत ज्यादा चीजें हैं ना वो सफा हस्ती से मिटा दी गई हैं, हाँ ये हस्ती दुख से होता है। बिल्कुल है, ये यही क्योंकि वो, मैंने यही वहाँ। रसूल अल्लाह की बनाई हुई वो सारी चीजें आपके कदमों पे कदम रख के चलने की कोशिश की है। अच्छा, अगर फलां और यहाँ बकरियां जो भी सुना है, चराया करते थे।
تو وہ انہوں نے ظلم کیا ہے، کیونکہ ہسٹری تو ہسٹری ہوتی ہے، اس کا دین سے تو نہیں نہ تعلق ہوتا، لیکن یار ان کی سائڈ پہ کھڑے ہو کے دیکھیں تو طرح وہاں دوسرا، ابھی ہم یہ جو مزار بنا ہے مسجد نبوی میں، یہ مزار تو اسلام میں ہے ہی نہیں، لیکن یہ ترکوں نے یا کسی نے بنا دیا تھا نا، ابھی اس کو مٹانا جو ہے وہ فتنہ بن جاتا ہے، اس وجہ سے وہ نہیں مٹایا جا رہا، لیکن مسجد نبوی کی اہمیت جو ہے وہ پیغمبر کی بنائی ہوئی مسجد کی ہے، وہ اس کو مزار کہنا بھی مجھے غلط ہاں لگتا لیکن ہے لیکن یہ۔ آپ اب دیکھو نا، اب آپ کو یہ اعتراض ہو رہا ہے کہ بھئی انہوں نے یہ تاریخی ان چیزوں کو بھی ختم کیا، تو بھئی ان کی تعبیر سے وہ شرک تھا نا، کہ لوگ یہاں پر آ کے یہ سب جی کچھ جی کرتے تھے میں جی جی عقیدت کا، جی جی محبت کا، تو جی ٹھیک جی کیا نا انہوں نے، شرک کے اڈوں کو بالکل مسمار کر دیا، بس نہیں، آپ کو تو خوش شرک ہونا چاہیے۔ دو چیزیں تھیں نا، شرک، میں جا کے وہاں شرک کرتا تھا، اللہ معاف کرے، یہ ہوں، ایک سیپریٹ ایشو ہے، اور وہ ایک بنی ہوئی ہے، پیغمبر کی بنائی ہوئی کوئی چیز ہے، اس میں پیغمبر نے کچھ کیا ہے، اس میں صحابہ نے کچھ کیا ہے، سیدنا علی نے اس میں کوئی ایسی چیز کی ہے، ان سے وہ یاد تازہ ہوتی ہے، یا وہ بندہ اس دور میں جانے کی کوشش کرتا ہے شعوری سطح پہ، ذہنی سطح پہ، تو اس کو مٹانا جو ہے نا، وہ تو رچ ہسٹری ہے نا، آئی لو اٹ، میں تو وہاں جا کے سو جاتا تھا، جدھر جنگ عہد والا جو نہیں ہے، جدھر باقی سارے جب وہ افراتفری مچی اور جی ایسے لگا کہ شکست ہو گئی ہے، تو وہ چڑھ کے نا تھوڑا اوپر بندہ تو اس میں جاتا ہے، تو میں تو وہاں جا کے اتنی دیر بیٹھا رہا کہ میں سو گیا وہاں، اور پھر اوت پہ چڑھ گئے، ہم تین دوست تھے، اس کی چوٹی، وہ کبھی کوئی بندہ سوچے، وہ چڑھ تو گئے ہم بڑے کو مشقت کر کے، لیکن اترنے میں ایسے جیسے موت نہیں ہوتی، موت کی وادی میں ہم چلے گئے، پتہ نہیں اللہ نے اچھا، کیسے بچا لیا کہ وہ پہاڑ سے اترنا جو ہے نا، نہ کوئی تجربہ تھا، اچھا، لیکن وہ ایج ایسی تھی کہ وہ بیوقوفیاں کرنے والی، اور عقیدہ تو شوق بھی۔ جی، میں اس کو بالکل ریکمینڈ نہیں کرتا نا، دوسرا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ جو ہے وہ نعوذ باللہ، جس کی کوئی اچھی بات ہے وہ اس کو اچھا کہنا چاہیے، جس کی بری ہے وہ کوئی ہاں فرشتے تو نہیں ہے چلے، نا، بالکل بات یہ، انہوں نے چلو جو میں اب اسلام کے خلاف زیادتیاں کی ہیں جو عورت کے ساتھ، یا آج بھی یہ جو کر رہے ہیں، ویسے بینگ ہیومن بینگ، اب وہاں آپ انسان نہیں ہے، سعودی عرب میں ان نربوں میں جا کے آپ کو انسان کا سٹیٹس آج بھی نہیں دیا جاتا، مسلمان تو دور کی بات ہے، مثلا مسلمان کا صحیح، نہیں دیا جاتا، انسان کا نہیں دیا جاتا، تو ایسے نہیں ہے کہ وہ کوئی فرشتے ہیں۔ دوسری نہیں آپ اب ہم، نے ایک بات کو ٹچ دی ہے، جی میں جی، میں ان کی جو چیزیں وہ کر رہے ہیں نا ممن، وہ میں ان کو صحیح سمجھتا ہوں، کہ اسلام جو ہے نا، جو میں اسلام سمجھتا ہوں وہ سیکولر ہے، پوری، مثلا دنیا میں اتنی جدید دنیا یہ نہیں ہے جتنا جدید اسلام ہے، اگر آپ ان کو کئی چیزوں کا نا ہم پہ چھاپ لگ جاتی ہے، مثلا ہم ایسا ذہنوں میں سن سن کے نا، جیسے یہ نہیں پاکستان میں سیاستدانوں کے خلاف پراپوگنڈا سن سن کے ایسے سمجھنا شروع کر دیتا ہے کہ اتنی ان سے کرپشن کرا دیتا ہے انسانی ذہن کے، اتنا پورے ایشیا کا بجٹ ہی نہیں ہے جتنی ایسا ہی، سیاستدان دولت لے کے باہر بھاگ گئے، تو اس ذہنوں پہ غلبہ ہو جاتا ہے، آپ اگر اسٹڈی کریں تو صحابہ کرام ایسے ہی، ان گوروں سے ماڈرن لوگ تھے، ہوں، صحیح، مثلا ابھی گورو میں کسی نے جنگ کمانڈ کی ہے، اس کلچر کی تھوڑی سی چیزیں ہی دیکھنی ہوتی ہے نا، سیدہ عائشہ ایک جنگ کمانڈ کر رہی ہیں، ماڈرن ہسٹری میں کسی نے کیا ہے عورت نے جنگ کمانڈ؟ آج تک، کل ہو سکتی ہے، اچھا، اس دور میں جو ہمیں دکھایا جاتا ہے اس سے کتنا ڈفرنس ہے، کہ رسول اللہ کی بیٹی سیدہ فاطمہ لاہور ہائی کورٹ چلی گئی ہیں، اللہ کے ہسبینڈ بھی موجود ہے، دوسرے بھی لوگ ذرائع ہیں، اچھا، تو بیٹے تو چھوٹے تھے، لیکن آپ اندازہ کریں، اور ہم نے کیا بنایا ہوا ہے کہ ایک بال ننگا ہو گیا تھا اور سورج رک گیا تھا، مطلب یہ چیزیں جو ہے نا اس طرف دھیان نہیں جاتا ہمارا، تو میں تو ایسے ان چیزوں کو ایسے دیکھتا ہوں اور نہیں سوچتا نہیں، ہوں، اور بہت اچھا، سیدہ خدیجہ جو ہے جو اسلام کی، میں ان کو ہوں، ایسے سمجھتا ہوں کہ رسول اللہ کے ساتھ بنیاد تھی اسلام کی، چاہے انہیں ٹائم تھوڑا ملا ہے، اچھا، وہ مثلا ایسے تھی جیسے ایلان مسک ہے، اس دنیا میں سب سے بڑا جو بزنس مین ہے اپنے ٹائم کی، وہ تو وہ ایسے نہیں ہے کہ کہیں
बोरी में बंद होके और गार में बैठ के जहां सूरज भी नहीं देख रहा, तो वो बिजनेस सारी दुनिया में कर रही हैं, जो उस टाइम की उनकी दुनिया थी। अच्छा। सही। तो हाँ, तो ये जो अभी करेंगे ना, ये जो करेंगे, मैं इस हक में हूँ, क्योंकि मैंने बाई चांस ऐसे है, इधर यूरोप में रहता हूँ, मैंने मुसलमानों में अपने बड़े सगीर में इस्लाम नहीं देखा, ये इस्लाम की मुखालफत देखी है। इस्लाम सरकशी पे उतरे हुए हैं लोग, कुरान के खिलाफ, रसूल के खिलाफ, आई मीन अमली तौर पे। इधर मेरे मुझे एक एक चीज इस्लाम नजर आती है। मतलब आप इनके कानून देखें, इस्लाम की आप 20 चीजें उठाएं शकील साहब, और उनको कुरान की रोशनी में चेक करें। अच्छा, 17 पे वो 100% ऐसे अमल कर रहे हैं जैसे कुरान ने कहा है, 3 में कोई कमी बेशी कर रहे हैं, हम 3 पे भी खालिस अमल नहीं कर रहे। सही। जी। बहुत अच्छा। अच्छा रंजन साहब, अब बात दूसरी तरफ चले, इन इन मौजुआत पे भी इंशाल्लाह कभी आपसे बात करेंगे, लेकिन अभी तो मैं शिरिक में फंसा हुआ हूँ ना। आप मेरा ये मसला हल करें ना कि आप लोगों के कॉन्सेप्ट ऑफ शिरिक जो है ना, उस वो वहाबियों से भी मुझे लगता है वो अगली उस पे है, मंजिल पे। तो शिरिक की डेफिनेशन आपने क्या की थी? सॉरी, मैं उस वक्त यानी कि अल्लाह के। मेरे मैं पहले बार बार आजिजी का इजहार कर रहा हूं कि मुझे गलती लग सकती है। शिरक है असल में अल्लाह की जात, सिफात, हकूक, जो अल्लाह से ही रिलेटेड है, उनमें किसी को शामिल करना, ये शिरक है। सही। मेरे तो सादा सी आप। जो हर बंदे को समझ आ जाती है। या दूसरा एक ठीक। और है इसका, जो जाविया है, मैंने पहले भी कहा है उसमें, कि ऐसे बंदे से, यहाँ मुझे कुछ चाहिए होगा ना, अभी आपसे पहली मुलाकात है, थोड़ी दोस्ती होती है, तो मैं हो सकता है आपसे पैसे आपसे ही मांगूंगा फोन करके, या दुआ कहूंगा कि मेरे लिए जो भी करना है, क्योंकि एक तल्लक बना है। तो दूसरी ऐसी बंदे से मांगना जो मौजूद ही नहीं है, फौत हो चुका है, उसको कुछ ऐसी चीज समझना, वो केपेबल नहीं है। मसलन वो चीज दे ही नहीं सकता, जैसे बेटा नहीं कोई दे सकता, कोशिश करके देख ले। अच्छा, इसी तरह मौजूद नहीं है, केपेबल नहीं है। और भी एक दो चीजें मुझे अभी याद नहीं आ रही, बाद में ठीक। मैं। ठीक, बहुत जी। अच्छा है, लेकिन इसमें रंजन हाँ। साहब मैं ये समझना चाहूंगा ना तालिब इल्म के तौर पर कि जाहिर सा था जिस कुरान में शिरक को, यानी कुरान अगर सबसे ज्यादा किसी बुराई को बयान करता तो वो शिरक को बहुत ज्यादा कंडम करता है। यानी आप शुरू से लेकर आखिर तक ले जाएं, जी। तौहीद को उसने बहुत ज्यादा निखार के, बहुत सराहत, बहुत जोर से उसको बयान किया। ठीक है ना? अब जी। वही जी। तमाम शिरक से मुतालिक आयतें, तौहीद से मुतालिक आयतें, वो आयतें आप भी पढ़ते हैं, गामिदी साहब ने हम्म। भी उसकी तफसीर लिखी है, इस्लाही साहब ने भी लिखी है, हम भी तालिब इल्म कुतब पढ़ते हैं। उसी जी। उन्हीं आयात की तफसीर अल्लामा गुलाम रसूल सईदी, बरेलियों के सबसे बड़े शेख हदीस, उन्होंने लिखी है तिबियान कुरान में। करम शाह अल अजहरी, बरेलियों के दूसरे बड़े आलिम, उन्होंने तफसीर जाल कुरान ने तब उन आयतों को पढ़ा, लिखा होगा, उन्होंने बयान किया होगा। अल्लामा मोहसिन नजफी, शियाओं के पाकिस्तान के मुफस्सिर, आयतुल्लाह मोहम्मद हुसैन नजफी जो दूसरे थे, जिनकी फैजान रहमान 10 जिल्दों में तफसीर। और मत ये तो मैं चंद मिसालें सिर्फ दे रहा हूँ। तो क्या इन हजरात गिरामी कदर के सामने से वो आयतें नहीं गुजरी जिसमें शिरिक 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 को इतना बुरा कहा गया और तौहीद को बहुत जोर दिया गया, और सिर्फ आप लोगों ने वो आयतें पढ़ी है? इंसान या दीन और उनको। दुनिया के दीन और दुनिया के मामलात में ना, अक्सर और ज्यादा लोग, मैं ये क्रेडिट आई मीन उसने जान रखता हूँ कि ज्यादा लोग बड़ी ईमानदारी से गुनाह कर रहे होते हैं, उनकी नीयत में नहीं शक किया जा सकता कि ये कोई ऐसी चीज है। यहाँ तक कि आप तो मुसलमानों की बात कर रहे हैं ना, हिंदू जो है ना, हिंदू, उनसे भी आप कहें ना, उस मामले में उनको समझा के कहें, तो वो भी शायद शिर्क की नफी करेंगे। सबसे जिनकी कुरान ने भी नफी की है, ईसाई जो है, सैयदना ईसा को अल्लाह का बेटा मानते हैं, कि जो कि ऐसे ही शिर्क है जैसे नहीं। अ, जी जी। जी। जी बोले बोले। हाँ, शिर्क मान, उनसे आप कभी बात करना, इंसान गलती कर रहा होता है। मसलन आप ये नहीं कह सकते कि उसने शिरक की दुकान हालांकि प्रैक्टिकली अल्लाह ने भी नहीं ये आर्गुमेंट मानना, लेकिन वो शिरक की दुकान खोल के बैठा हुआ है।
سیل کرتا ہے، وہاں سہولیات دیتا ہے، جیسے دوسری برائی کے اڈے نہیں ہوتے، ایسے اس نے ایک جگہ بنائی ہوئی ہے، وہاں شرک کی سہولیات ہے۔ لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ شرک کو شرک سمجھ کے تو اللہ کی سرکشی کر رہے ہیں، جیسے جو ملحد ہیں جتنے بھی ہیں، جتنے مجھے ملے ہیں، اچھا وہ شرک نہیں کر رہے حالانکہ وہ خدا کو نہیں مانتے۔ وہ تو مثلا منکر ہے بات نا، تھوڑا شرک تھوڑا تو وہ کرے گا جو خدا کو مانتا ہو۔ نہیں، میں کہہ رہا ہوں کہ وہ پریکٹیکلی ہم جو چیزیں کر رہے ہیں، مشکل کشا سمپل سا ایک ورڈ لے لیں، میں میں یہ ابھی نہیں، اس اب پہ شیعہ آؤں گا سنی نا۔ کی تفریق ختم ہو گئی ہے۔ ہاں نہیں نہیں، ختم ہو گئی۔ اچھا، مشکل کشا غوث پاک اور سیدنا علی، کوئی دنیا میں نا پانچ چھ چیزیں ہیں جن پہ پکڑا، علم عقل ہے، اچھا انسانی فطرت ہے، ہسٹری ہے انسانیت کی، سائنس ہے، اللہ کے دو علم ہیں دنیا میں، ایک دین اور ایک سائنس، اس کی آگے برانچز ہو سکتی ہیں، تو ان میں کسی معیار پہ پورا ہوتا ہے، کیسے ہو سکتا ہے ایک مثلا یہ شرک ہے نا، میں کہہ رہا ہوں کہ مطلب دین بھی جو ہے نا وہ اللہ کو نہیں مانتے، لیکن ایسی کوئی چیز نہیں، وہ آپ ان کو اسٹڈی کرنا، ایسی کوئی چیز نہیں کر رہے، حالانکہ سرکشی پہ اترے ہوئے ہیں۔ چلے رانجا صاحب، میں تو ابھی اس پہ آؤں گا نا، یا غوث اعظم ادرکنی یا علی مدد، ابھی ہم اس کو کھولیں گے کہ وہ علی علیہ السلام والسلام مشکل کشا ہے، یعنی غوث پاک مدد کرتے، لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ وہی لوگ جو یہ علی مدد کہتے ہیں، یا جن لوگوں نے علی کے ساتھ غائبانہ پکارنا، جن کو آپ لوگ کہتے ہیں ندائے استغاثہ، یا پیرلیوں کی ہاں یہ چیزیں ہیں، تو میں صرف یہ سمجھنا چاہ رہا ہوں نا کہ میں نیت پہ تو ہم حملہ ہی نہیں کر رہے ہیں نا، ہم تو جی یہ جی، کہہ رہے ہیں کہ بھائی انہوں نے ان تمام آیات کو انہوں نے سمجھا کیسے ہے، ہم نیت اور عمل تو بات کی بات ہے نا، وہ ایسے تفسیر تو لکھ، ہی کہ اب ایسا پیر کر۔ ایک اصول ہے، اس کو سمجھ لیں، میں اس کو سمجھاؤں کہ جو بندہ میرے سمیت آپ سمیت جو فرقہ بن جاتا ہے نا، وہ قرآن نہیں سمجھ سکتا، میجارٹی کی بات کر رہا ہوں، وہ جو قرآن سمجھتا ہے نا، وہ فرقہ نہیں بن سکتا۔ ایسے ہی اس کو دنیا میں بھی آپ اپلائی کر لیں، دین والا معاملہ ذرا زیادہ سیریس ہے، جو نون لیگ کا بندہ ہے نا، وہ عمران خان کو نہیں سمجھ سکتا پوری زندگی، جو میجارٹی جو کٹڑ لوگ ہوتے ہیں، ان کے لیے عمران خان سے بڑا شیطان دنیا میں پیدا ہی کو نہیں ہوا، اور آگے صحیح کی ہے، بھی گارنٹی دیتے ہیں کہ اس سے بڑا نہیں ہوگا۔ اچھا، ایسے ہی ہے، سیم اپلائیز وہی آن ادھر ہے، دوسرے جو ہیں، ٹھیک ہے، مثلا بالکل ان کے ٹھیک ہے، لیے نا وہ ہو جاتا ہے، تو ٹھیک یہ ہے۔ اللہ تعالی مت مار دیتے ہیں بندے کی نا، وہ ایسے لیول پہ چلا جاتا ہے، یہ بھی قرآن میں ہے کہ ایک ٹائم ایسا آ جاتا ہے انسان پہ، نیکو کے بھی آتا ہے، وہ برائی کی طرف جانے لگتے ہیں، اللہ تعالیٰ بائی چانس تو ان کو روک لیتے ہیں، اور جو سرکش ہوتے ہیں ان کے لیے میدان کھول دیتے ہیں، ان کے لیے لڑکیاں ایسے سامنے آ کے تیرنا شروع کر دیتی ہیں، جیسے یہودیوں کے سامنے نا وہ پابندی والے دن نا مچھلیاں آ کے تیرنا شروع کر دیتی تھی، تو وہ دونوں کو لیکن وہ اللہ تعالیٰ دماغ وہ بند سب کر ٹھیک ہے، دیتے ہیں۔ وہ جی سب ٹھیک ہے، لیکن آپ مجھے جی، کوئی مثال دینا کہ جس آیت سے یہ ثابت ہو کہ علی مدد کہنا یا غوث اعظم کہنا شرک ہے، اور اس کے یا لیے آپ علی نے مدد کہا کا کہ کیا چونکہ، مطلب ہے؟ نمبر ایک، میں آیت اس کے لیے کیوں دوں؟ آیت تو اچھا ٹھیک، قرآن بڑا پڑا ہے، لیکن ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، اب یہ جو، جو عقل ہے نا، عقل، یہ لوگ سمجھتے نہیں، عقل قرآن سے بڑی چیز ہے، قرآن میں تو چلے کچھ چند چیزوں رانجھا کو صاحب اس، ڈسکس کیا گیا ہے۔ اچھا، یہ دیکھیں، میرے ذاتی ہیں، یہ میرے ذاتی جی جی آئی جی مین جی ٹھیک چیزیں ہے، ہیں، میں مجھے یہ ان سمجھ سے میں آ رہا گاندھی ہے، صاحب کا یا کسی ہاں استاد ان کا کا، کوئی تعلق نہیں۔ عقل جو ہے نا، قرآن میں تو چند چیزوں کو، عقل تو پوری دنیا کا آیا تھا کیے ہوئے ہے، تو آپ بتائیں کہ یا علی مدد، مجھے اردو میں بتائیں کہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ علی میری مددگار، ابھی آ رہا ہوں، اچھا پھر علی میں تو اسی دور کو کی کھولنا بات ہے، چاہتا آپ جدھر رہتے ہیں اپنے ابا جی سے کہیں کہ میری مددگار، اور ہوں، ٹھیک، وہاں آپ دیکھ لیں کہ کرتے ہیں کہ نہیں کرتے۔ ہاں ٹھیک، اچھا ابھی آپ یہ فرما رہے کہ یہ عالم مدد یا غوث اعظم کے نا، آپ یہ کہہ رہے کہ عقل کی روح سے آپ اس کو شریک کہہ رہے ہو، قرآن یہ میں اس کو عقل کی منع روح نہیں ہے؟ سے ہے نا، جی اچھا، جی، قرآن کا مسئلہ نہیں ہے یہ؟ نہیں، قرآن مسئلہ اصل قرآن کا ہی ہے، لیکن میں کہتا کہاں ہے ہوں کہ قرآن میں؟ سادہ سادہ پورا قرآن بیس ہی اس پہ ہے، یہ جو ٹھیک ہے، یعنی مشرکین کو قرآن کہا مجید، جا رہا ہے، ان کا ٹھیک، شرک ہاں، بتایا جا رہا ہے جی کہ بالکل بالکل، یہ یہ میں، اللہ کو اللہ مانتے ہیں، جی سارا کچھ کرتے بالکل، ہیں، یہ لیکن یہ بالکل، اچھا ان کا دیکھو کتنے سینسیٹیو ہیں اللہ تعالیٰ اس معاملے میں،
وہ کہتے ہیں کہ یہ جو فرشتوں کے کچھ انہوں نے نام رکھے، انہوں نے کہا یہ اللہ کے قریبی ہے، ہمارا ان سے رابطہ معاملات کروا دیتے ہیں. تو اس کی اللہ نے قرآن میں پڑھ لے کتنی نفی کی ہے. وہ اس وجہ سے یہ مشرک ہے بنیادی طور پہ. ٹھیک، اچھا میں اب اسی پہ سمجھنا چاہ، میں اچھا صرف اور یہ نہیں کہ ہم، میں اچھا انہوں نے جی چلو مخلوق تو دوسروں سے ہم سے اللہ چنی ہے نا کہ اللہ کی خدمت میں ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، وہ مل ملا سکتے ہیں، ہو سکتا ہے کوئی رابطہ ہوتا ہو. اور اللہ کے دفتروں میں کام کرنے والے فرشتے انہوں نے چنے ہیں. ہم تو اپنے جیسا انسان جو ہمارے سامنے فرعون پڑا ہے، کتنا عرصہ ہو گیا ہے، اس کو کہے نا میری مدد کر، اس کی لاش پہ کھڑے ہو کے. اگر صحیح وہ کر دیتا ہے، کیونکہ دوسرے تو ہمارے قبروں میں ہیں. اچھا، وہ ڈیڈ باڈی ایسے ہی پوری دنیا ایسے ہی پڑی ہے. ڈیڈ باڈی ہے پوری دنیا ہے، اس کو مسالے لگا کے اصل حالت میں تھوڑا بہت رکھا گیا ہے. دوسرے تو مٹی ہو چکے ہیں نا، کوئی قبر کھود کے دیکھے. تو آپ سامنے جو بندہ موجود ہے، ڈیڈ باڈی پڑی ہے، اس کو کہیں، اس کو جا کے دو ڈنڈے مارے یا کوئی پیسے دیں، اس کو ڈالر دیں، اس کو کہو میری مدد کر. اگر ٹھیک وہ کرتا ہے تو پھر تو سیدنا علی کی بھی مان لیں گے، محترم غوث پاک کی بھی مان لیں گے. ٹھیک، لیکن اس چلے کے علاوہ ابھی میں عقل کی تو اپنی عقل کی توہین کیوں کروں؟ نہیں، میں تو انسلٹ دیکھے کیوں کروں؟ اپنا رانجھا صاحب، چلے انشاءاللہ کسی دن آپ سے عقل اور دین پہ ہی کوئی ٹاپک رکھ لیں گے اور آپ سے استفادہ ہے تو آپ کو اتنا ریسرچ، اتنے اہل علم سے آپ نے سیکھا، اور آپ کا اپنا مطالعہ، مشاہدہ، اور یہ سب کچھ جو آپ شروع میں آپ نے جو چیزیں بتائی، بہت میرے لیے بہت متاثر کن باتیں ہیں. لیکن میں اس کے اندر ہم ان چیزوں پہ بات نہیں جائیں گے. یعنی آپ یہ فرما رہے ہیں کہ قرآن مجید میں جہاں جہاں یہ آیا کہ یہ لوگ اللہ کے علاوہ ان کو پکارتے ہیں، یہ فلانا چیز کو پکارتے ہیں، ضعوف الطالب والمطلوب ہیں، یا جیسے جی کہا کہ جب یہ دریاؤں میں جا کے وہاں طوفان آئے تو دعوا اللہ مخلصین لہ الدین، اور جب وہاں سے جی جی نکل رہا تو پھر تو آپ یہ فرما رہے ہیں کہ ان تمام آیات سے اس بات کی نفی ہوتی جس کو ہم غوث پاک کے نام سے پکار رہے ہیں یا علی مدد کے پکار رہے ہیں. آپ یہ فرما رہے ہیں کہ وہ جو شرک ہے وہ یہ ہے، یعنی اس کی ایک شکل یہ ہے. ٹھیک ہے نا؟ جی میں صحیح سمجھا ہوں آپ کو؟ ٹھیک. اچھا اب میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہی میں آپ سے صرف سمجھنا چاہ رہا ہوں کہ جو بریلوی، جو شیعہ عالم جس نے ان آیتوں کی تفسیر کی تو وہ کیا کہتا ہے؟ یعنی آپ اس کا، ان کا موقف مجھے بتا سکتے ہیں کہ وہ کیا جی میں کہتے ہیں؟ بتاتا بھائی ہوں. قرآن میں تو ایک صاف میں لکھا بات ہوا کر لوں. جی ہاں، ہے. میں جی آپ نے پہلے عقل کی بات کی ہے، میں اکثر میری منہ سے نکل جاتا ہے علم عقل، علم عقل نا. پہلے میں اس سے ہی آرگومنٹ شروع کرتا ہوں ہر چیز پہ، کیونکہ قرآن کی طرف تو تب جائیں کہ ایک اس کی وجہ کیا ہے کہ جو چیز میری یہ ایمانیات کا حصہ ہے، حالانکہ اللہ کی طرف سے ایمانیات نہیں، میری ذاتی ایمانیات کا حصہ ہے کہ جو چیز علم عقل کے معیار پہ پوری نہیں نہ اترتی وہ دین نہیں ہو سکتی. مثلا ختم. ظاہر ہے سمجھنا تو انسان نے ہے نا، بعض دفعہ کمی بیشی ہو جاتی ہے. قرآن سامنے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں سب سے واضح کتاب ہے، ہم 1400 سالوں سے نہیں اس کو اس طرح سمجھ رہے. مسلمانوں کی مجھے عملی زندگی میں اس کا ظہور اس طرح نہیں ہو رہا، اسپیشلی برِ صغیر میں دوسروں میں ہو رہا ہے. تو دوسری آپ کیا ابھی بات کی ہے؟ سوری. نہیں، میں کہہ رہا ہوں کہ ان حضرات نے، یعنی جو شیعوں نے تفسیر لکھی سنی، وہ ان آیات کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ ان کی تفسیر میں کیا ہے نا؟ مجھے میری خواہش ہے کوئی بندہ میرے سامنے بیٹھے. شیعہ تو جواب ہی نہیں دیتے. میرے ادھر میں شیعہ کی مسجد میں نا نماز پڑھتا تھا، ایک ایریے میں رہتا تھا، وہاں دونوں تین آپشن موجود تھے مسجدوں کے. لیکن یہ شیعہ کی مسجد زیادہ آرگنائز تھی، بڑی تھی، اور میرے جو بیسٹ فرینڈ ہیں وہ بھی ادھر ہی آتے تھے نماز پڑھنے. تو میں جمعے کی نماز ادھر پڑھتا تھا. اللہ اس میں ایک حادثہ بھی ہوا چھوٹا سا، معمولی سا، کہ میں اور میرا وہ چھوٹا بھائی دوست شاہد اور دو تین اور دوست جو ہم اکٹھے رہے، ہم ادھر جاتے تھے. تو ہمارے انکل آئے پاکستان سے نا، بھائی ہیں، میں میرے وہ دوسرے چھوٹے دوست کے سسر ہے، میرے بھی رشتہ دار ہیں. تو وہ انکل کہتا ہے تو میری زبان پہ، حالانکہ میرے بھائی ہیں بڑے، تو میں بھی ان کو انکل ہی کہہ دیتا ہوں. تو وہ آئے تو ہم روٹین کے مطابق، ہمیں تو محسوس ہی نہیں ہوا. ہم وہ الخوئی سینٹر چلے گئے جو شیعہ کا نا بہت بڑا مرکز ہے وہاں. مڈل دوسرا ہائی اسکول ہے یہاں کا، 12 تک ہوتا ہے ہائی اسکول. تو وہ جا کے ان کو نماز کے مڈل میں پتا چلا یہ تو شیعہ ہے، مسجد ہے. اچھا، انہوں نے وہ نماز چھوڑ کے ان کا دل کیا کہ ان کو میں قتل کر دوں.
हाँ ये तो हमारे होगा। मुतल्लक तो उन्होंने इतने सख्त लफ्ज बोले कि आप इन काफरों की मस्जिद में मुझे क्यों ले। इस आई मीन इस लेवल पे लोग ना, दूसरा। हाँ हाँ, तो हाँ बिल्कुल नहीं। अब ये लोग ये और जिनको आप, जी, ये लोग इन आयत के बारे में क्या कहते होंगे? जाहिर से कुरान की कोई आयतों को भी जवाब तो नहीं देता, निकालते। कोई हाँ जवाब नहीं क्या देता। मतलब? नहीं कुछ तो मेरे लिखते मेरे होंगे बेस्ट ना। फ्रेंड है, फेमस शिया है। नहीं फ्रेंड को तो छोड़ देना, जो उलमा ने मैं उसकी तफसीरें बात, लिखी, इसी लेकिन यही बात मैं कर तो रहा हूँ, अवामी। अच्छा जी मैं जी, यही बहुत बात कर बहुत रहा हूँ। जी। जी जी उसकी गाड़ी सुना के है। पीछे लिखा था या इली मदद। तो मैंने उसको बड़ा कन्विंस करने की कोशिश की। जाहिर है बंदा वो जब कोई महसूस करता है कि मछली पानी में डूब के मर जाएगी, तो वो उसको निकालने की कोशिश करेगा अपनी अकल के मुताबिक। तो उससे मैंने बार बार मैं कोशिश करता था कि ये इस चीज से बच जाए, मेरे लिए ये मुनासिब नहीं था। बिल्कुल बंदा बड़ा नहीं। रीजनेबल है। हाँ। तो उसने एक दिन मुझे कहा आप परेशान ना हुआ करें, हमें पता है ये शिरक है। बंदा मौजूद है, शायद ये सुनेगा वो। हमको पता है ये शिरक है, हम तो ये जो मुखालफिन है ना उनको जलाने के लिए ये लिख देते हैं। और मुझे बदकिस्मती से आज तक ये सेंस करीबी दोस्तों से ये आप कर सकते हैं कि बद इखलाकी होती है किसी ऐसे बंदे से ऐसे ही जाके कह देना कि हाँ हाँ नहीं तू नहीं। शिरक या शिरक क्या है, क्योंकि पता तो होता है क्यों पूछ रहा है। तो वो मुझे नहीं आज तक किसी ने जवाब दिया मुझे। मैं हाजिर हूँ, किसी बंदे से मिलवाएं ऐसे से जो नहीं ये तो मुझे आज के दौर समझा में तो दे। मैं बताता हूँ। बहुत आसान है ना। अभी आप जब तो खत्म हो तो इंशाल्लाह आप मौलाना पीर करम शाह साहब की, या ये अपना गुलाम नसरुल सईदी साहब की तफसीर डाउनलोड कर लीजिए। और अल्लामा मोहसिन नजफी साहब और हुसैन नजफी साहब की तफसीर आप उन आयतों को आप देख लें कि इन बुजुर्गों ने क्या लिखा है। जिन आयतों को आप लोग समझ रहे हैं कि इसमें शिरक की मजम्मत है, और ये उसके एक मिस्दाक शिया या बरेलवी मुसलमान हैं, या पूरी दुनिया के मुसलमान जो वहाबियों को छोड़ के सब, और या गामिदी ग्रुप को छोड़ के बाकी सब उन आयतों के मिस्दाक है, मुशरिक है। तो आप उनसे तफसीर को देख लें कि या तो नहीं उन्होंने उन आयतों को, या तो मैं उन्होंने आयतों मैं को, एक सेकंड ना, या तो उन्होंने जी आयतों को मनसूख समझा होगा, भाई ये मनसूख है, इसको खत्म हो गया ये शिद, या उन्होंने उस उन आयतों की ऐसी तफसीर की होगी जिसकी रूह से आपको ये लगे यार उन्होंने तो कुरान के अंदर तहरीफ मानवी कर दी। या उनका कॉन्सेप्ट ही ये नहीं होगा ना जो आप और वहाबी लोग समझ रहे हैं कि भाई शिया इस तरह करके शिरिक कर रहे हैं और बहरलवी इस तरह। ये हो सकता है कि आप जिस तस्वुर तौहीद को लेके बैठे हैं, या जिस तस्वुर शिरक को, वो उनका कॉन्सेप्ट ही वो नहीं है, इसलिए वो उसको शिरिक नहीं समझ रहे हो। यानी ये मुमकिन नहीं है ना कि एक मुसलमान हो, कुरान को मानता हो, तफसीर। अब ये जिस दोस्त की आपने मिसाल दी, अब वो पता नहीं बेचारा आपने इतना उस बेचारे को तौहीद का इंजेक्शन लगा लगा के ऐसा किया होगा कि आखिर उसने कहा यार ये शिरक है, लेकिन हम इसको दूसरों को चढ़ाने के लिए करते हैं। लेकिन मैं आपको यानी एक वो बता रहा हूँ कि खुद अहले तशय्युह की यहाँ भी कुछ इस उलमा उस तरह निकले जिन्होंने कहा भाई ये क्या तुम लोग ये आली मदद वगैरह करते हो। लेकिन जो दूसरा तबका है ना जो ये करता है, वो कहता है भाई हम तो मतलब अली को हम खुदा की उलूहियत पे थोड़ा सा इसको शामिल कर रहे हैं, या गौसे पाक खुदा की उलूहियत में तो शरीक नहीं है ना, ना ही वो उस तरह, मतलब वो उसको महज वसीले के तौर पर लेते हैं, बुजुर्गों से, खुदा के मुकर्रब किसी से बस उसको लेता। अच्छा अब ये वसीला जो है ना, जो तालिब इल्म के तौर पर हमें थोड़ा पता है, मातुरीदी मकतब जो कि हनीफियों का स्कूल है अकीदे का, और अशरी मकतब जो शाफी और मालिकी और सब का है, इनके नजदीक वसीला शिरक नहीं है। मुसलमानों की तारीख में मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब से पहले इब्न तैमिया ने गालिबन इसको शिरक कहा है, फिर मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब ने उसको बहुत जोर से उजागर किया कि वसीला लेना भी शिरक है, उसके बाद से ये हुआ। वरना पूरी दुनिया के मुसलमान जितने भी अरब गैर अरब सारे के सारे जो अशरी है वो सब के सब इसी शिरक में मुब्तला है जिसको आप लोग समझते हैं। तो मेरे ख्याल से यूं होगा ना, यानी कि शिरक के डेफिनेशन जो आप फरमा रहे हो सकता है उनके नजदीक उस डेफिनेशन के अंदर वो चीज नहीं आती, वरना ये मुमकिन नहीं है ना कि वो शिरक समझते हो वो करे, कैसा हो सकता है? नहीं। जी दीन दीन इस्लाम के ना चार फिरके हैं दुनिया में। जी जो अल्लाह का इस्लाम है जी। उसके चार फिरके हैं, यहूदी, ईसाई, शिया और सुन्नी। मेन ये है, आगे सब में है, जैसे सुन्नियों में है ना ऐसे ही यहूदियों में भी जी। है, सारा कुछ है। तो हमें उनको मजबूरी लिहाज से देखना चाहिए कि वो, क्योंकि वो भी मुसलमान है, पहले के मुसलमान है, जी पैगंबरों की बिल्कुल। औलादे हैं जी। और बिल्कुल। कायम है अपनी चीज पे, थोड़े से डिफरेंस के साथ। तो पहले सबसे पहले मुसलमान है यहूदी। हम्म। और उनका
स्टडी कर लेना चाहिए, क्या वो किस चीज को शिरक समझते हैं। वो इस चीज को ही शिरक समझते हैं जो कुरान कहता है जी। कि ऐसे बंदे से मांगना, मसलन जैसे अल्लाह से मांग रहे हैं, जो अल्लाह के कर सकते हैं, बंदा केपेबल नहीं है। ईसाई भी इसी सतह पे खड़े हैं, एक चीज छोड़ के, और उसकी वो तो जी पेश करते हैं बड़ी अच्छी। उनसे कभी कोई बात करे ना, जाहिर है जैसे शियों में नहीं, आप ये नहीं कह सकते, शिया में ये भी हैं जो लोग कहते हैं कि अली अल्लाह है, लेकिन इसको आप अप्लाई तो नहीं कर सकते कि पूरे शिया भी ऐसे कहते हैं। हाँ, हो और सकता है वो नुसेरी 10 टाइप कुछ बंदे है। हों, 10 मेंटली हाँ। अपसेट लोग हों, तो ऐसे तो नहीं कह सकते। बड़े बड़े ग्रुप्स देखने होते हैं ना। हाँ नहीं, और वहाँ एक फिरका मुसलमानों है, के शियाओं क्या, में एक फिरका है मुसलमानों नुसेरी को है भी ना, ऐसे इतना ऐसे आश्चर्य ही, क्या नहीं। ऐसे ही देखना चाहिए। तो वो अगर कोई बंदा बेहतर एक्सप्लेन कर सकता है, मैंने सुना है सबके आर्गुमेंट, मैं सुनता रहता हूँ। ये मुझे मुझे ना उस टाइम तक तसल्ली नहीं होती, जब एक बात आपने की है ना, तो वो दूसरों का भी नाम थोड़ा बहुत ना अंदाजा लगा। और वो बिल्कुल। उस पर थोड़ा सा टाइम लगता है, मतलब 5 मिनट में आप ना, अल्लाह ने ऐसी रहमत कर दिया कि बेडरूम में बैठ के आपने वो लगाया और वो सारा कुछ सामने आ गया है। तो दुनिया क्या कर रही है, गांधी साहब क्या कर रहे हैं, आई डोंट केयर। मैं तो कुरान तक पहुंच गया हूं ना। सही। मैं तो कुरान की रोशनी में चेक करूंगा, मुझे नहीं पता बरेलवी है, मलाद है, क्रिश्चियन है, हिंदू है, मैं नहीं इसको देखूंगा। मैं तो कुरान के सामने रख के देखूंगा ना। अगर वो सुन्नी कर रहा है, अगर वो गांधी साहब कर रहे हैं, तो मैं कहूंगा जुवेद अहमद गांधी शिरक कर रहा है। क्योंकि मुझे अल्लाह ने उस जगह पे पहुंचा दिया है जो अल्लाह, मतलब मैं अल्लाह की बात के सामने, और मेरा बिलीव है कि ये अल्लाह ताला खुद बोल रहे हैं, अल्लाह ताला बात कर रहे हैं, और ये भी बिलीव है कि मुझसे कर रहे हैं, सिर्फ मेरे लिए अल्लाह ने ये सारा कुछ ना सामने रख दिया कि ये ना धोखा खाए। तो जब जो पीर करम शाह साहब है, हमारे तल्लक वाले हैं, हमारे इलाके के हैं, हमारा एक दफा उनसे वो पता नहीं कोई वजीर मशीर था, झगड़ा भी हो गया था जमीन की तरह। अभी दूर गया, लेकिन हम्म। उनके वो कोई रिश्तेदार या मुरीद थे, मैं छोटा था उस टाइम में। तो वो क्या कर रहे हैं, मेरे भी दीन का माखज नहीं है, मेरे दीन का माखज गांधी साहब नहीं है। मैं अगर ये इनको दीन का माखज या सोर्स बना लेता हूँ, तो मैं भी शिरक कर रहा हूँ। ठीक। तो मेरा, नहीं, बहुत अच्छा। मैं हाँ। इनसे उठ के हाँ, कोई एक्सप्लेन करे, मैं कोशिश करता हूं, क्योंकि थोड़ी सी भी गुंजाइश मिले ना, तो क्योंकि अल्लाह ताला ने मुझसे पूछना है, ये जो मैं अभी बातें कर रहा हूं, मेरा हो सकता है जो अभी मैं शमसुद्दीन के प्रोग्राम में कोई बात कर रहा हूं, इस पे मैं जन्नम चला जाऊं, मतलब बदनीति से ऐसी कोई बात निकल जाती है। बिल्कुल बिल्कुल। तो नहीं नहीं, बिल्कुल। मेरे लिए कोई अहमियत नहीं है इमाम अबू निफा की, इमाम मालिक की, क्योंकि मेरे पास ये नहीं है कि मेरे बुजुर्ग हैं, मैं अपने बाप से ज्यादा सबकी इज्जत करता हूं, ऐसे नहीं है। लेकिन दीन के मामले में मोहम्मद रसूलुल्लाह और कुरान कुरान है, मोहम्मद रसूलुल्लाह से भी मैं फोन पे बात नहीं कर सकता। ये मैं नहीं वेरीफाई उस लेवल पे कर सकता कि ये आपने बात ऐसे की होगी। कुरान मुझे बताता है कि ये बात सही है, तो मैं रसूल अल्लाह की बात को सही मानता हूँ। अगर वो उसके मुताबिक नहीं है, मैं उसको आपकी बात ही नहीं मानता कि आप कैसे कुरान के खिलाफ बातें कर सकते हैं। तो कुरान कुरान मेरा तो सोर्स ही कुरान है। सही। कुरान को कोई बंदा एक्सप्लेन कर दे, और मेरी अक्ल इतनी है, मुझे ये चीजें याद नहीं, मुझे अरबी को उस तरह नहीं पता। अरबी की थोड़ी सहूलत है कि इन लोगों में रह रह के ना, ये इल्मी लोगों में थोड़ा बहुत, एक तो उर्दू बोलनी आ गई है। और मैं गांधी साहब से शिकवा करता था शुरू शुरू में कि आपने मेरी लैंग्वेज खराब कर दी है, क्योंकि मैंने मिक्स शुरू कर दिया करना ना, उर्दू पंजाबी और और। पंजाबी। तो मैं बड़ा मजाक करता था, लेकिन खुदा का वास्ता है पंजाबी बोला कर। वो आधे लफ्जों की तो मुझे समझ ही नहीं ना आती थी कि गजो बसर क्या है, और इतमाम में हुज्जत को मैं कहता था जामत एक तो पूरा मोहरत इधर बैठा हुआ था। तो मैंने दूसरा ना, इनको मैं इनको कन्विंस कर रहा था, गांधी साहब पाकिस्तान से भी सारे आए हुए थे, आमर अब्दुल्ला भाई और शाह सलीम, और तो इधर मेरे घर में ना कुछ 30 लोग अलमोरद के बैठे हुए थे,
इंग्लैंड से, यूरोप से। तो मैं सोशल बड़ा बीमार होने के बाद काम बहुत सोशल और लोगों की हेल्प करने वाला, ये मेरा दीन होता था। तो इनको मैं कन्विंस कर रहा था कि न्यूयॉर्क जो है ये सबसे बड़ा पॉपुलेशन सेंटर है दुनिया का, जहाँ दुनिया के 100, जैसा लाहौर नहीं है पाकिस्तान का, कि हम्म। सबसे बड़ा बदमाश लाहौर में मिलेगा, सबसे बड़ा प्रोफेसर, सबसे नेक बंदा, सबसे बड़ा आलम, हम्म। सारे लोग। इसी तरह न्यूयॉर्क ऐसा है कि पूरी दुनिया का, और गलियों में मिल जाते हैं आपको दूसरे मुल्कों के प्रेसिडेंट और सारे। तो मैं इनको कन्विंस कर रहा था इधर है कि इधर इदारा खोलें हम, लेकिन वो कई वजूहत की वजह से उधर फिर हमारा प्रोग्राम बना। तो उसमें मैं कह रहा था कि उसकी सिफात बयान करते हुए न्यूयॉर्क की, तो मैं कह रहा था कि मेरा काम है कि आपके सामने ला के पूरे अवाम को ना इधर, क्योंकि मैं खाने बनाने और दोस्तियां और मजमे लगाने, ये मेरा स्पेशलिटी थी। तो मैंने कहा मेरा काम है कि मैं पूरा न्यूयॉर्क ना आपके आगे ला के फेंक दूंगा। अब ये आपका काम है कि उनकी हजामतें कर करके ना आगे भेजते रहना। वो, वो सब जोर जोर से हंसना शुरू हो गए। मुझे भी ना समझ आई कि वो की बातें में बहुत करता था कि मैं जज्बात में क्या कह गया, वो कोई लतीफा सुना दिया। तो ये मुझे छेड़ते भी है सारे, और शहजाद सलीम कहते हैं यार गांधी साहब नाई हैं जो हजामतें कर करके। और मैंने कहा नहीं नहीं, वो क्या लफ्ज आप बोलते हैं, वो जो रसूल आता है और वो इजाजत कर सजा दी। देता है। मैं मैंने कहा मैं वो इतमाम और वाकई में इतमाम उज्जत कह रहा था। अच्छा। तो वो मैं तो इस तरह का जो है ना, अभी भी मुझे ये हाँ, कहीं, लेकिन लेकिन जेन में सारा कुछ, और कोई बड़ा आलम शायद इतना ना समझता हो जितना मुझे वो कॉन्सेप्ट्स और सारा कुछ समझ आ गया, और कुरान की भी काफी नहीं ये ज्यादा ना। बहुत बिल्कुल बहुत आपका सफर जो है इल्मी और जो आपने इशारा किया बहुत मेरे लिए तो मुतासिर ना। कुन है। बहरहाल मैं आज हम इतनी बात कर सके, वरना वो कुछ आपकी पोस्टिंग वगैरह थी जिससे मेरा था कि कुछ सवालात आपसे करूं, लेकिन वो बात चलो अच्छा हो गया, बुनियादी वो बात पे हम आ गए शिरिक और कराना सब कुछ। तो रानी साहब इंशाल्लाह फिर हम दोबारा आपसे कभी कुछ और टॉपिक और पे भी हम आपसे टाइम लेंगे, बात करेंगे। थैंक यू, बहुत अच्छा लगा आपसे बहुत मिलके बात शुक्रिया, करके। दुआ करना, कोई गलती हुई है हाँ तो आप भी माफ करना, और हाँ, नहीं लोग भी नहीं मेरी माफ तरफ करें से, और अल्लाह भी माफ करे। हाँ नहीं नहीं मेरी तरफ से तो मैं बिल्कुल ही माफी है आपको। जो भी बातें करता हूँ इंसानी हमदर्दी में, नहीं नहीं ह्यूमन बिल्कुल ऐसा राइट्स ही का है, मैं बंदा मुझे हूँ। पता है। भाई भाई हाँ समझ नहीं के करता हूँ, भाई समझ के। नहीं ऐसे ही नेक फितरत लोग ऐसे ही होते हैं, मतलब कि यानी ये गलत, ये हो सकता है कि मैं कहूँ कि आपका फहम गलत है मेरे अकीदे से जी जी मुतालिक, जी। लेकिन आप जो कुछ कह रहे हो बिल्कुल सही है। आपको अपने हिसाब से ये होता है कि नहीं यही मैं हक मुझे मिला है और मुझे ये सबको बताना है, और ये अच्छा जज्बा है। तो खैर अल्लाह मेरे ताला आपको मजीद। मेरी हाँ। ट्रेजेडी है एक, बचपन से ही है, कि मेरी बातों से ना अंडर बंदे बंदे बैठे हैं ना 95 इख्तलाफ कर रहे होते हैं, और बड़ा सख्त वो ऐसे समझते हैं इसने हमारी इज्जत आबरू पे हमला कर दिया है। लेकिन खुशकिस्मती की है कि वो लोग कोई 10 साल बाद, कोई 10 दिन बाद, कोई 5 साल बाद, वो भी लोग हैं जो 15-20 साल बाद मुझसे माजरत करते हैं कि आपकी वो बातें सही थी। बिल्कुल ऐसे ही। तो बहुत जी। थैंक यू, इंशाल्लाह फिर हम मिलते हैं।